Hare Krishna Mataji and Prabhuji, Dandavad Pranam. Thank you for joining the Japa session. So we'll start with short prayers and Shikshashtakam. Thank you very much, Raghunath Paridas Prabhu. आप नीम जैसे शब्द देते हो, लेकिन जो जरूरत है वही लेना चाहिए ना। तो आप जो जरूरत है, यू आर गिविंग दैट, सो वी आर हैप्पी। एंड एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मीठा तो सब लोग देने के लिए इजी पड़ता है, बट नीम कोई देना नहीं चाहता है बिकॉज दे वांट टू बी गुड। सो इट इज बेटर टू गिव गुड देन जस्ट बीइंग गुड, राइट? हाँ सो प्रभु। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं इहाय जनिनानुरागः। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतुकी त्वयि। ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदाश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां नष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण मते सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
సో మీరు ఎలా ఉత్సాహంగా, చాలా ఇంట్రెస్ట్తో, చాలా శ్రద్ధతో ఎవ్రీడే జపా సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నారు. సో చాలా చాలా సంతోషం. ఇది చాలా ముఖ్యమైన యాక్టివిటీ. ఎందుకంటే పొద్దున మరియు రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ రెండు ప్లేసెస్లో ఒకవేళ మనం కృష్ణ భక్తిని ఫిల్ చేసామనుకోండి, దెన్ మన రోజంతా మంచిగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అండ్ మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే అవకాశం ఉంది. చాలా వరకు మన బాధ్యతలు, మన జాబ్స్ కానీ, బిజినెస్ కానీ, ఇంటి పని, వంట పని, ఇవన్నీ కానీ చూసుకుంటే చాలా బిజీ అవర్స్లో మొత్తం డే అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో అందుకనే మేబీ మనం 24 అవర్స్ భక్తిలో పూర్తిగా అన్ని భక్తి యాక్టివిటీస్ చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఒక శాండ్విచ్ లాగా మనం చేసామనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ హోప్ దట్ వీ కెన్ రిమెంబర్ కృష్ణ. సో మనం కృష్ణని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అని మనము హోప్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. సో ఈరోజు మీ అందరికి తెలిసినట్టే హనుమాన్ జయంతి. ఐ రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ప్రభు, ఎస్ కరెక్ట్. ప్రభుజీ. ఎస్ యా. ప్రభుజీ. సో మీ అందరికీ హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. సో ఈరోజు మనము టాపిక్ ఏదైతే ఉందో విల్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ హనుమాన్జీ అండ్ వానరాస్ అండ్ రామాయణ్. సో హనుమాన్జీ గురించి మరియు వానరాస్ గురించి రామాయణంలో ఉండే ఒక కొన్ని ఘట్టాల గురించి మనము చర్చించడానికి ట్రై చేద్దాం. అందులో నుంచి ఏదైనా నేర్చుకొని మనం భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో టాపిక్ ఏంటంటే మూవింగ్ ఫ్రమ్ డార్క్నెస్ టు లైట్. సో అంటే చీకటి నుంచి వెలుగు వైపు వెళ్ళడం. సో జనరల్గా చూసినట్టయితే మనకి రెండు రకాల చీకటి లేదా అంధకారం అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో డార్క్నెస్ ఇస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. వన్ ఇస్ ఫిజికల్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ మెటాఫిజికల్. సో ఫిజికల్ డార్క్నెస్ అంటే ఏంటంటే మనకి శారీరకంగా ఏదైతే అంధకారం అనేది ఎదురవుతుందో అది ఎట్లా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్గా కరెంట్ పోయింది అనుకోండి, రైట్? సో మనకి అంతా చీకటి అయిపోతుందా, అయిపోదా? ఎస్, నో? అవుతుంది బ్రో. ఎస్. రైట్. అండ్ ఒకవేళ మనకి కళ్ళకి గంతలు కట్టామనుకోండి, దెన్ అప్పుడు కూడా మనకి చీకటిలాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ చీకట్లో ఏమైపోతుంది, మనకి ఏ వస్తువు ఏంటో అనేది తెలీదు. మన ఇంట్లోనే తిరుగుతూ ఇన్ని రోజులు మనం ఈ ఇంట్లోనే ఉన్నా సరే మనం ఆ బెడ్ గుద్దుకోవడమో లేదా చైర్కి గుద్దుకోవడమో గోడ గుద్దుకోవడం చేస్తాం అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఫిజికల్ డార్క్నెస్. సో దీనివల్ల పెద్దగా ఏం కష్టం ఉండదు. మేబీ కొంచెం లైట్ వేసుకుంటే లేదా పవర్ వచ్చేస్తే దెన్ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది. కానీ దీనికంటే ఘోరమైన డార్క్నెస్, అంధకారం ఏంటంటే మెటాఫిజికల్ డార్క్నెస్. అంటే మనం అంధకారంలో ఉన్నాము అని మనకి తెలియకుండా ఉండడం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే కరెంట్ పోతుందో మనందరికీ తెలుసు ఏంటంటే మనం చీకట్లో ఉన్నాము, జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేసి, రైట్? సో అప్పుడు జాగ్రత్తగా నడుస్తాము, ఆచితూచి అడుగేస్తాము, పడకుండా గుద్దుకోకుండా చూస్తాము. దట్ ఈస్ ఫైన్, స్టిల్ ఓకే. బట్ అసలు మనం చీకట్లోనే ఉన్నాము అనేదే మనకి తెలియదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, మనం ఎలా నడుస్తామో తెలియదు, ఎక్కడ వెళ్తామో తెలియదు, ఎంత పెద్దగా మనల్ని మనం హానిపరుచుకుంటామో తెలియదు. సో మనందరికీ ఎస్పెషల్లీ కలియుగ జీవులకి ఏముంటుందంటే మెటాఫిజికల్ డార్క్నెస్ ఉంటుంది, రైట్? అంటే కేవలం శారీరకంగా వచ్చే అంధకారము లేదా అంధత్వం కాదు, మనకి మానసికంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా వరకు అంధకారంలో ఉన్నామన్నమాట. సో ఈ అంధకారంలో ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకి తెలియదు అన్న విషయం కూడా తెలియదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోగం వచ్చింది అనుకోండి, డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తాము అండ్ మనం ట్రీట్ చేసుకుంటాము. కానీ అసలు రోగం ఉందనే విషయం తెలియదు అనుకోండి, అప్పుడు రోగం ఇంకా పెరుగుతుందా, పెరగదా? ఎస్, నో? పెరుగుతుంది ప్రభుజీ. పెరుగుతుంది. రైట్. సో రోగం ఉందని తెలుసుకోవడం ఒక ప్రాబ్లం అయితే, రోగం ఉందని తెలుసుకోకుండా అలాగే కంటిన్యూ అవ్వడం దానికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అన్నమాట. సో భౌతిక జగత్తులో ఎప్పుడైతే మనం భౌతికంగా జీవిస్తూ ఉంటామో, ఆధ్యాత్మిక జీవితం పైన శ్రద్ధ పెట్టకుండా, అప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే మనం ఆ అంధకారంలో ఉండిపోతాం అన్నమాట. సో కొందరికి, అంటే ఒకవేళ కొందరికి కాదు, చాలా మందికి జీవితంలో కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది. ఏం చేయాలి నా జీవితంతో అనేసి, ఒక గోల్ ఉండాలి అనేసి చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ చాలా మందికి ఆ గోల్ అనేది ఏదైతే వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో, ఆ ఉద్దేశం, ఒక పర్పస్ అనేది ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో అది చాలా వరకు భౌతికంగా ఉంటుంది. అంటే నేను మంచిగా చదువుకోవాలి, ఒక కెరియర్ ఉండాలి, సంపాదించాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలి, పిల్లల్ని కనాలి, ఓ మంచి ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, మంచి కారు ఉండాలి, సో ఇలా జీవించాలి అనేసి ఏముంటాయి, మాక్సిమం ఒక ఫిజికల్ లెవెల్లో లేదా భౌతికమైన గోల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట.
రైట్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే హ్యావింగ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్. రజోగుణంలో జీవితానికి ఒక ఉద్దేశం ఉండడాన్ని ఏమంటారంటే, ఎప్పుడైతే మనం ఇలా భౌతికమైన గోల్స్ మాత్రమే పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, రైట్, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే రజోగుణంలో మనము ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించాలని అనుకోవడం. అయితే ఒక రకంగా చూస్తే ఇది తమో గుణంలో ఒక ఉద్దేశం పెట్టుకోవడం కంటే చాలా బెటర్ అన్నమాట. సో తమో గుణంలో ఏంటంటే ఆ జీవితానికి ఈవెన్ మటీరియల్ పర్పస్ కూడా ఉండదన్నమాట. అంటే భౌతికంగా కూడా ఏమన్నా సాధించాలి అనే కోరిక కూడా ఉండదు. సో మేబీ మీరు చాలా మందిని చూసుంటారు, రైట్, ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే బాగా ధనవంతుల వాళ్ళ ఇంట్లో పుడతారో వాళ్ళకి బాగా ధనం ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు పెద్దగా ఉపయోగపడే పనులు ఏం చెయ్యరనమాట. ఎంతసేపు ఏదో వీడియో గేమ్స్ చూడడమో, మూవీస్ చూడడమో, అలా ఇలా షికారుకి వెళ్ళడమో, సో మొత్తానికి టైం పాస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ యాక్చువల్గా టైంకి విలువ ఇచ్చేది మనము ఏది చెయ్యం అనమాట. సో ఎప్పుడన్నా చూసారా మీరు ఇలాంటి వాళ్ళని? ఆర్ జస్ట్ వేస్టింగ్ దేర్ లైఫ్. దే హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ, నథింగ్ టు అచీవ్ ఇన్ దర్ లైఫ్. ఎస్, నో? ఎస్ ప్రభు, చాలా మంది Yes, ఉంటారు. Prabhu. ఎస్ ప్రభుజీ, చాలా మంది అలానే ఉన్నారు. చాలా మంది ఉంటారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రాబ్లము వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఉంటుందట. గవర్నమెంట్ కొన్ని కంట్రీస్లో ఎలా చేస్తుందంటే వాళ్ళ యువకులు కానీ వాళ్ళ జనాభా ఎవరైతే ఉన్నారో పాపులేషన్, ఒకవేళ వాళ్ళకి సంపాదించే మార్గం లేకపోతే గవర్నమెంటే కొంచెం స్టైఫండ్ లాగా ఇస్తూ ఉంటుందట, రైట్. సో నాకు ఎలాగో సంపాదించట్లేదు అనేసి గవర్నమెంట్ కొంచెం ఇస్తుంది కదా, సో దీంతోనే నేను బతికేస్తానని అనుకొని, సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్రీగా డబ్బులు వస్తున్నాయి అనుకోండి, చేయడానికి ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఏదన్నా చేయడానికి ఏం చేస్తాము? అనవసరమైనవి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే జీవితానికంటూ ఒక ఉద్దేశం, ఒక అర్థం లేకుండా పోతుందన్నమాట. సో ఇదేంటంటే తమో గుణంలో ఉండడం అన్నమాట. సో తమో గుణంలో భౌతికంగా ఏమి సాధించాలని కూడా లేదు. రజోగుణంలో ఏంటంటే భౌతికంగా సాధించడం మాత్రమే ఇంపార్టెంట్, మిగతా ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో దే ఆర్ ఒబ్సెస్డ్ అబౌట్ దర్ మటీరియల్ గోల్స్ అన్నమాట. సో ఎంతలా అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి ఆలోచించే టైం కూడా ఉండదు వాళ్ళకు. ఒకవేళ ఎవరన్నా వచ్చి చెప్పారనుకోండి, ఇలా మనం ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎదగాలి, కృష్ణ మన గోల్, మనం కూడా భక్తి చేయాలి, భక్తిలో ఎదగాలంటే నథింగ్ డూయింగ్, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టే రాదనమాట. బికాస్ దే ఆర్ సో మచ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద మెటీరియల్ గోల్, దే కెనాట్ స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ ది ఎనీథింగ్ స్పిరిచువల్ అనమాట. సో తమో గుణంలో ఏంటంటే మటీరియల్ లేదు, స్పిరిచువల్ లేదు. రజోగుణంలో ఏంటంటే ఓన్లీ మటీరియల్. ఇప్పుడు సత్వగుణంలో మనం చూసినట్టయితే ఏంటంటే ఎస్, మనం చదువుకోవడం ఇంపార్టెంట్, ఓకే, ఏదో భౌతికంగా మనం సాధించాలి, మంచి కెరియర్ ఉండాలి, మంచి ఇల్లు ఉండాలి, మంచి కారు ఉండాలి, ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ మోర్ టు ద లైఫ్. జీవితం ఇది మాత్రమే కాదు, ఇంతకు మించి ఇంకేమన్నా ఉండాలి అనే ఆలోచనతో మొదలై ఆధ్యాత్మికం వైపు వెళ్తారనమాట. సో సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళకి ఏంటి? రెండు ఉంటాయి. ఎస్, మటీరియల్ గోల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. అది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనము ఆత్మ, అండ్ ఆత్మకి ఇలా ఎన్నో జర్నీస్ ఉంటాయి. ఈ శరీరంలో ఒక జర్నీ, ఒక పొజిషను, ఇంకో శరీరం తీసుకున్నప్పుడు ఇంకో పొజిషన్. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే, పొజిషన్ అండ్ పొజిషన్స్, రైట్. మనకి సంపత్తి ఉండడము, మనకు ఒక స్థాయి ఉండడం ఇంపార్టెంటే భౌతిక జీవితంలో. కానీ దానికంటే కూడా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా మనము ఎదగడం అనేది. సో ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎదగాలి, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనము ముందుకెళ్ళాలి అనే ఆలోచనలు ఉండవో, రైట్, వాటిని మనం ఎప్పుడైతే పట్టించుకోమో అప్పుడు యాక్చువల్లీ మనము డార్క్నెస్లో ఉన్నట్టు, చీకట్లో ఉన్నట్టు అన్నమాట, రైట్. సో మనకి శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో ఒక శ్లోకం అనేది వస్తుంది. అదేం చెప్తుంది అంటే ఎవరైతే అజ్ఞానంతో ఉన్నారో, అవిద్యతో ఉన్నారో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతారు. కానీ అంతకంటే ఎక్కువ అంధకారంలో ఎవరు వెళ్తారు అని అంటే విద్య ఉండేవాళ్ళు అనేసి. అంధం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యయు విద్యాయాం రతః. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరికైతే అజ్ఞానం ఉంటుందో, అవిద్య ఉంటుందో వాళ్ళు అంధకారం వైపు వెళ్తారు. కానీ ఎవరికైతే విద్య ఉంటుందో వాళ్ళు ఇంకా అంధకారంలోకి వెళ్తారని అంటారనమాట. సో మనం అనుకోవచ్చు అదేంటి, అజ్ఞానం ఉంటే విద్య లేకపోతే అంధకారంలో వెళ్తున్నారు, ఓకే, విద్య ఉన్నా సరే ఎందుకు అంధకారంలో వెళ్తున్నారు, ఇంకా అంధకారంలో వెళ్తున్నారు అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, సందర్భం ఏంటంటే నాలెడ్జ్ కాదు, జ్ఞానం కాదు, కానీ నా దగ్గర జ్ఞానం ఉంది అని అనుకునేవాళ్ళు, రైట్, సో కాల్డ్ నాలెడ్జ్ అన్నమాట.
యాక్చువల్గా నాలెడ్జ్ ఉండేవాడు ఏం చేస్తాడు? భక్తి చేస్తాడు. కానీ ఎవరైతే భక్తి చెయ్యట్లేదో వాళ్ళు నాలెడ్జ్ ఉందని అనుకుంటున్నారు. రైట్. సో ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు ఎవరికైనా ఏమీ తెలియదు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్పి మార్చొచ్చు. కానీ నాకు అన్నీ తెలుసు అన్నవాడిని మనం మార్చగలమా? నో No, ప్రభు, ఏదో no, ఒకటి Prabhu. అడ్డంగా చెప్తానే ఉంటాడు. చాలా కష్టం ప్రభు అలా మార్చడం. చాలా కష్టం. రైట్. మనం ఏం చెప్పినా సరే నాకు తెలుసులే, భగవద్గీత మీకు తెలుసా? నాకు తెలుసు. రైట్. సో ఏది అడిగినా ఏది చెప్పినా సరే అన్ని తెలుసు అంటారు. మరి తెలిస్తే చేయాలి కదా అంటే చేయరనమాట. సో కొన్నిసార్లు అవిద్య కంటే కూడా విద్యనే మనల్కి ఎక్కువ అంధకారంలోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో సో కాల్డ్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనకి రియల్ నాలెడ్జ్ అనేది కావాలన్నమాట. సో చాలా వరకు మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎలాంటి వాళ్ళని చూస్తాము అంటే వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉంది అని అనుకుంటారు, నాలెడ్జ్ ఉందని అనుకుంటారు, కానీ స్టిల్ లైట్ వైపు, వెలుగు వైపు వెళ్ళరు, ఇంకా అంధకారం వైపే వెళ్తూ ఉంటారన్నమాట. సో మనం జీవితంలో ఏదన్నా ఒకటి సాధించాలి అని మనకు అనిపించాలి. కానీ ఆ సాధించాలని ఏదైతే అనిపిస్తుందో అందులో మటీరియల్ ప్లస్ స్పిరిచువల్ రెండు ఉండాలి. రైట్. ఎందుకంటే ఇమ్మీడియట్గా మటీరియల్ లైఫ్ అంతా వదిలేసి భౌతికంగా నేను ఏమి పట్టించుకోను, ఓన్లీ కృష్ణని పట్టించుకుంటాను అనే స్టేజ్కి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళలేం. కాబట్టి అట్లీస్ట్ మొదలన్న ఏముండాలి అంటే స్పిరిచువల్ ప్లస్ మటీరియల్ అనేది ఉండాలి. సో స్పిరిచువల్ మటీరియల్ రెండూ లేకుండా ఉండడం అయితే చాలా ఘోరం. ఓకే, కేవలం మటీరియల్ ఉండడం పర్లేదు, కానీ యాక్చువల్గా ఉండాల్సింది ఏంటి? మనం స్పిరిచువల్గా కూడా ఎదగాలి మరియు భౌతికంగా కూడా ఎదగాలి. సో అలా లేదు అని అనుకోండి, దెన్ లైఫ్కి నిజమైన అర్థం అనేది ఉండకుండా పోతుంది. సో మన శాస్త్రాలు ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఏం చేస్తాయంటే మనకి రజోగుణం నుంచి సత్వగుణం వైపు తీసుకెళ్తాయన్నమాట. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ తమో గుణం మరియు సత్వగుణము చూడ్డానికి సేమ్ గానే కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో ఒకవేళ ఎవరన్నా ఎక్కువగా హార్డ్ వర్క్ చేయట్లేదు అనుకోండి, రైట్, సో వాళ్ళని చూసి మనము సత్వగుణంలో ఉన్నారా తమో గుణంలో ఉన్నారా తెలుసుకోవడం కష్టం. ఎందుకంటే సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ ఎందుకు చెయ్యరు అని అంటే బికాజ్ వాళ్ళకి డిటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, విరక్తి వైరాగ్యం ఉంటుంది. కాబట్టి మామూలు వాళ్ళలాగా వాళ్ళు 10 గంటలు 14 గంటలు 16 గంటలు పనిచేసి సంపాదించాలి కష్టపడాలని అనుకోరు. రైట్. కానీ తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కువ కష్టపడారంటే బికాస్ వాళ్ళకి లేజినెస్, సోమరితనం వల్ల. రైట్. సో సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ ఎందుకు కష్టపడట్లేదు? వైరాగ్యం వల్ల. కానీ తమో గుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువ ఎందుకు కష్టపడట్లేదు? సోమరితనం వల్ల. సో ఒక వ్యక్తి ఒకవేళ బాగా కష్టపడుతున్నట్టు కనబడట్లేదు అనుకోండి, సో కొందరు ఏమనుకుంటారంటే మేబీ సోమరితనం వల్ల కష్టపడట్లేదు అని అనుకుంటారు. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటి, సత్వగుణంలో ఉండేవాడు ఎందుకు ఎక్కువ కష్టపడారంటే బికాస్ మనం కష్టపడాల్సింది అతిగా ఎప్పుడు కష్టపడాలి అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి, కానీ భౌతికంగా ఎదగడానికి అతిగా కష్టపడకూడదు. రైట్. శ్రమ హి కేవలం అయిపోతుంది అనమాట. సో మనం భౌతికంగా ఎదగడానికి కష్టపడాలి, కానీ అతిగా కష్టపడడం అంటే ఏంటంటే ఆ కష్టం పడే టైంలో మనము భక్తిని మరియు మన నైతికత్వాన్ని కాంప్రమైజ్ చేయడం. సో when we are compromising on morality and spirituality, that means we are unnecessarily working hard. రైట్. సో మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతూ నైతికత్వంని పెట్టుకుంటూ భౌతికంగా ఎదుగుతున్నాం అనుకోండి, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో సత్వగుణంలో ఉండేవాడు ఏంటంటే ఒకవేళ నేను అతిగా కష్టపడడం వల్ల స్పిరిచువాలిటీలో కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి నేను తక్కువ కష్టపడతాను భౌతిక విషయాల కోసం అని అంటారు. రైట్. తమో గుణంలో ఉండే వాళ్ళకి మటీరియల్ గోల్ స్పిరిచువల్ గోల్ ఏది ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకి సోమర్తనం బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు దేనికోసం కూడా ఎక్కువగా కష్టపడరు అనమాట. సో చూడడానికి బాహ్యంగా సేమ్ గానే ఉంటుంది, కానీ మనము పొరబడకూడదు. సో ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి అని అంటే మనకి ఒక మంచి స్పిరిచువల్ గైడ్ ఉండాలి మరియు మనకి స్పిరిచువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే చాలాసార్లు స్పిరిచువాలిటీని కూడా కొందరు కరెక్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేయలేరు అనమాట. రైట్. సి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి, కానీ ఆ ఎదిగేటప్పుడు కూడా నేను ఎందుకు వచ్చాను, ఎలా ఎదగాలనేసి ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉండాలి. సో కొన్నిసార్లు ఎప్పుడైతే మనం తమో గుణంలో ఉంటామో, రైట్, అప్పుడు స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఒక ఎస్కేప్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. రైట్. సో ఒకసారి ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి పూణే టెంపుల్లో అడిగాడు అనమాట చైతన్య చరణ్ ప్రభుని, ఏంటంటే నేను ఫుల్ టైం బ్రహ్మచారి అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఎలా అయిపోవచ్చు నేను ఫుల్ టైం బ్రహ్మచారి అనేసి అడిగారనమాట.
సో ఆ అబ్బాయి పెద్దగా ప్రోగ్రామ్స్కి కూడా రాడు అండ్ రెగ్యులర్గా టెంపుల్కి వస్తాడు అనేది కూడా ఏం లేదు. సో చైతన్య చరణ్ ప్రభు కనిపించింది అనమాట. టెంపుల్లో ఫుల్ టైం బ్రహ్మచారి అయిపోవాలి అని అంటే ఒక చాలా సీరియస్నెస్ ఉండాలి. సో అడిగారు అనమాట, ఏంటి కారణం ఏంటి, నువ్వు ఎందుకు ఇది చేయాలనుకుంటున్నావు, నిన్నేం ఇన్స్పైర్ చేసింది అని అంటే అప్పుడు అబ్బాయి అంటాడు అనమాట, యాక్చువల్గా నేను ఈ విషయం గురించి సండే దాకా ఫైనలైజ్ చేస్తాను, సండే డిసైడ్ చేసి చెప్తాను అని చెప్తారు. అయితే అవునా, అంటే సండే ఏం జరగబోతుంది అనేసి సడన్గా నువ్వు ఇది డిసిజన్ తీసుకుంటావు అని అంటే, నేను యాక్చువల్గా ఒక అమ్మాయిని ప్రపోజ్ చేశాను. సో ఒకవేళ ఆమె రిజెక్ట్ చేసింది అనుకోండి, దెన్ నేను బ్రహ్మచారి అయిపోతాను. ఓకే. సో ఇక్కడ బ్రహ్మచారి అవడానికి రీజన్ ఏంటి? అమ్మాయి అమ్మాయి రిజెక్ట్ చేస్తుంది అమ్మాయి కదా. రైట్, అంటే అది రిజెక్ట్ చేసింది చేసిన అతను. తర్వాత ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది కదా. సో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో గృహస్థ లైఫ్ అనేది వేస్ట్ అని అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను బ్రహ్మచారి ఆశ్రమ్కి వస్తానన్నమాట. సో ఫ్రస్ట్రేషన్ ఈజ్ నాట్ అ క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ రినౌన్సియేషన్. అంటే నేను ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయాను కాబట్టి వదిలేశాను అనేది వైరాగ్యం కాదు. చాలాసార్లు నాకు సోమరితనం ఉంది అండ్ చాలా మంది నన్ను తిడుతున్నారు, ఏం చేయట్లేదు ఏం చేయట్లేదు అనేసి. సో నేను స్పిరిచువల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోతాను, సో దట్ అక్కడ కూడా ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ జనాలు కూడా నన్ను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు, అరే ఈయన స్పిరిచువల్గా ఉన్నాడు అనేసి. అనే కారణంతో మనం అటు వెళ్ళామనుకోండి, అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, తమో గుణంలోనే ఉన్నాము అండ్ భక్తిలోకి వచ్చి కూడా తమో గుణంలోనే ఉండిపోతాం అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా మనకి కృష్ణ చాలా ఇష్టం కాబట్టి, కృష్ణ సర్వీస్ చాలా చేయాలని ఉంది కాబట్టి బ్రహ్మచారి అయ్యామనుకోండి, చాలా రోజుల వరకు మనం బ్రహ్మచారిగా ఉండవచ్చు. కానీ పెళ్లి కుదరట్లేదు, సంపాదించడంలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాదు, చేత కావట్లేదు, సో నేను బ్రహ్మచారి అయిపోతాను. రైట్, ఎలాగో నేను ఎవరిని ప్రపోజ్ చేసినా వాళ్ళు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు, పెళ్ళి ఎలాగో అయ్యేలా లేదు, సో చలో బ్రహ్మచారి అయిపోతాను అనేసి వెళ్ళామనుకోండి, కొన్ని రోజుల దాకా కంటిన్యూ అవుతాం కానీ దాని తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ బయటికి వచ్చేస్తాం. బికాస్ మన ఉద్దేశం అనేది కృష్ణకి సర్వ్ చేయడము, మనకి కృష్ణ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం ఆ కంటిన్యూ అవుతాం కానీ మనకి వేరే విషయాలు ఇంట్రెస్ట్ లేవు కాబట్టి కృష్ణ దగ్గరకు వచ్చాము, చేయడానికి వేరేదేం లేదు కాబట్టి సర్వీస్ చేయడానికి వచ్చామనుకోండి, ఎక్కువ రోజులు మనము చేయలేమన్నమాట. సో కొన్నిసార్లు బాహ్య రూపంగా చూస్తే తమో గుణం మరియు సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఒకేలాగా కనిపించవచ్చు. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళకి ఒక సదుద్దేశం అనేది ఉంటుంది, ఆ ఉద్దేశం అనేది చాలా ఉన్నత స్థరంలో ఉంటుంది, అది కృష్ణ అయి ఉంటుంది. వేరే వాళ్ళకి జస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఎస్కేప్ రూట్ అన్నమాట. రైట్. సో మనము ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి అంటే మనకి ఆధ్యాత్మికమైన గోల్స్ అనేది ఉండాలి అండ్ కృష్ణ అనేది ఇంపార్టెంట్ అయి ఉండాలి. ఓకే. సో మనము ఈరోజు ఏదైతే టాపిక్ మాట్లాడదాం అనుకున్నామో ఏదంటే హనుమాన్జీ మరియు వానరాస్ మరియు రామాయణంలో ఉండే ఒక టాపిక్ తీసుకొని ఈ డార్క్నెస్ టు లైట్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని. సో యాక్చువల్గా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే, ఇప్పుడు మనం చీకట్లో ఏదన్నా వెతికినప్పుడు ఆ వస్తువు ఏంటి, ఆ వస్తువు విలువ ఏంటి అనేది తెలుసుకోలేకపోతాము. రైట్. అండ్ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో కరెంట్ పోయింది అనుకోండి. ఓకే. అండ్ కొన్ని నగలు ఉండేవి, అవి జస్ట్ బెడ్ మీద ఉండేవి, కింద పడ్డాయి అండ్ మీరు ఇలా ఎత్తుకునే లోపే కరెంట్ పోయింది అనుకోండి. సో కింద చీకట్లో మీరు వెతుకుతున్నప్పుడు ఏది మీరు పట్టుకున్నారో అది ఎంత విలువైందో అనేది తెలుసుకోవడం కష్టం. అవునా కాదా చెప్పండి? కింద Yes, వేరే రాళ్ళు Prabhuji. ఉండొచ్చు. ఎస్ ప్రభుజీ రైట్. కరెక్ట్. సో కింద పడ్డప్పుడు కేవలం నగలు మాత్రమే ఉంటాయని ఏం లేదు, వేరే వస్తువులు ఉండొచ్చు, ఏది రోల్ గోల్డ్, ఏది అసలు గోల్డ్, ఏది రాయి అనేది తెలుసుకోవడం కష్టం. సో మనం చీకట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేని విలువ ఎంతో తెలుసుకోలేకపోతాం కాబట్టి మేబీ తక్కువ విలువైన వస్తువులను పట్టుకొని ఎక్కువ విలువైన వస్తువులను విసిరేసే అవకాశం ఉంది. మనకి నీలకంఠ గోస్వామి చెప్తారు కేవలాష్టకంలో, అహో దుఃఖం మహాదుఃఖం దుఃఖాత్ దుఃఖతరం యతః కాచార్థం విస్మృతం రత్నా హరేర్నామైవ కేవలం. అహో దుఃఖం మహాదుఃఖం, చాలా దుఃఖకరమైన విషయం అండి. యాక్చువల్గా దుఃఖతరం యథ, దుఃఖకరమైన విషయాల్లో ఒకవేళ పోగేస్తే అందులో అత్యంత దుఃఖకరమైన విషయం ఏంటంటే ఏదైతే రత్నం ఉందో దాన్ని గాజు ముక్క అని నెగ్లెక్ట్ చేయడము, లేదా ఏదైతే గాజు ముక్క ఉందో దాన్నే వజ్రం అనుకొని దాన్నే రత్నం అనుకొని భద్రపరచడం అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా దీని అర్థం ఏంటంటే చాలాసార్లు మనము తక్కువ విలువైన వస్తువుల కోసం ఎక్కువ విలువ ఉన్న వస్తువుల్ని ఇచ్చేస్తాము.
సో ఈ కృష్ణ భక్తి ఏదైతే ఉందో, కృష్ణ నామం ఏదైతే ఉందో, ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఏదైతే ఉందో, ఇది యాక్చువల్ రత్నం అన్నమాట. రైట్. కానీ మనం చీకట్లో ఉన్నాం అనుకోండి, ఇది యాక్చువల్ రత్నము, ఇదే నిజమైన రత్నము, నిజమైన వజ్రం అని తెలుసుకోలేకపోతాం కాబట్టి భౌతిక ఆనందాల కోసం కృష్ణాని, కృష్ణ భక్తిని వదిలేసుకుంటాం అన్నమాట. ఎవరన్నా ఒకవేళ బాటర్ సిస్టంలో, అంటే మన దగ్గర ఉన్నది వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వస్తువును ఒకటి తీసుకున్నప్పుడు బేరం ఎట్లా ఆడతారంటే, మనం ఇచ్చేది తక్కువ అవ్వాలి, తీసుకునేది ఎక్కువ ఉండాలి అని అంటాము. రైట్. అందుకనే ఎప్పుడన్నా మీరు ఒకవేళ చీర కొనుక్కొని వెళ్ళారు లేదా డ్రెస్ కొనుక్కొని వెళ్ళారు అనుకోండి, రైట్, ఎంత పెట్టుకున్నామంటే వాళ్ళు చెప్పారనుకోండి 500 అంటే, అయ్యో దీనికి 200 కంటే ఎక్కువ పెట్టకూడదు అని అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే అది క్వాలిటీ చూసి తెలుస్తుంది అనమాట, అయ్యో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టేశాము, దీనికి ఇంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదు, ఇది మంచి క్వాలిటీ కాదని చెప్పిస్తాం. అంటే ప్రతి చోట మనం ఏం చూస్తామంటే, మనం తక్కువ ఇవ్వాలి అండ్ ఎక్కువది రావాలి. రైట్. సో అందుకనే డిస్కౌంట్ సేల్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు ఉంటుందంటే, ఎక్కువ రేట్ ఉండే వస్తువుని మనం తక్కువ రేట్లో కొన్నామని మనకు ఒక సంతోషం వస్తుంది. బట్ యాక్చువల్గా మనం అంధకారంలో ఉన్నాము, వాళ్ళు వెలుగులో ఉన్నారు. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దాని ప్రైస్ని పెంచో లేకపోతే ఏదో ఒక కారణం వల్ల మనకి తక్కువకి ఇస్తారు. కానీ మనకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని మనం తక్కువలో కొన్నామనేసి మనం సంతోషపడతాం. సో బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే, మన దగ్గర ఏదైతే తక్కువ ఉందో అది ఇచ్చేసి ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి ఎక్కువ ఏదైందో అది తీసేసుకోవాలి. అంటే 100 రూపాయలు ఇచ్చి 1000 రూపాయల వస్తువు మనం తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తాము ఎప్పుడు బాగా తెలివిగా ఉన్నప్పుడు. కానీ తెలివి తక్కువగా ఉన్నాం అనుకోండి, 10 రూపాయలకు వస్తువు కూడా 100 రూపాయలు ఇచ్చేసి వస్తామన్నమాట. సో భక్తిలో కూడా ఏమవుతుందంటే, మనకు ఒకవేళ అంధకారంలో ఉన్నాం అనుకోండి, అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క విలువ తెలియదు మనకి, కృష్ణ నామం యొక్క విలువ తెలియదు, భక్తుల సాంగత్యం యొక్క విలువ తెలియదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నామంకి బదులుగా భౌతిక ఆనందాల్ని కోరుకుంటాము. భౌతిక సాంగత్యానికి బదులుగా ఆధ్యాత్మిక సాంగత్యానికి బదులుగా భౌతిక సాంగత్యాన్ని కోరుకుంటాం అనమాట. సో వీఆర్ గివింగ్ అవే సంథింగ్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఫర్ టేకింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ వాల్యుబుల్. రైట్. సో మనకి ఏదైతే అత్యంత విలువైనదో అది మనము తీసుకోకుండా, ఏదైతే తక్కువ విలువైందో అది మనం తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాము. సో అందుకనే చాలాసార్లు ఏమైపోతుందంటే, మనం ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళకి చెప్తామో చాంటింగ్ చేయండి, బుక్ రీడింగ్ చేయండి, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండండి, భక్తి చేయండి అంటే, వాళ్ళు ఏమనంటారు, టైం లేదు అని అంటారు లేదా ఇంట్రెస్ట్ లేదని అంటారు. సో యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నట్టు, ఏదో టైం ఎందుకు లేదు, ఎందులోనో ఎంగేజ్ ఉన్నారు కాబట్టి టైం లేదు. సో ఎందులో అయితే ఎంగేజ్ ఉన్నారు, ఓకే, ఏ పనన్నా చేయని వాళ్ళు, ఎంత గొప్ప ఉద్యోగం అన్నా చేయని, ఎంత గొప్ప బాధ్యత అన్నా వాళ్ళు నిర్వహించని, అది భక్తి కంటే కృష్ణ కంటే గొప్పదైందా చెప్పండి? No, కాదండి Prabhu. ప్రభుజీ. No, Prabhu. కాదు. రైట్. ఒకవేళ ఈరోజు మీరు 16 రౌండ్స్ చేయలేదనుకోండి, ఏ కారణం అన్నా చెప్పండి, ఆ కారణం 16 రౌండ్స్ చేయకుండా ఉండడానికి సమర్థిస్తుందా చెప్పండి? సమర్థించదు ప్రభు. రైట్. మనకి ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే 16 రౌండ్స్ చేయకుండా ఉన్నాము అని అంటే, ఎస్ కరెక్టేలే, ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటే 16 రౌండ్స్ చేయకూడదు అని మనం ఎప్పుడు కూడా సమర్థించలేమన్నమాట. ఎందుకంటే నథింగ్ కెన్ justify, because 16 rounds for holy name is so powerful and so valuable that we cannot give any reason, and we cannot say that okay ఈ రీజన్ వల్ల నేను చేయలేదు కాబట్టి నన్ను ఒప్పుకోవాలి, నేను చేసింది కరెక్ట్ అని ఒప్పుకోవాలనేసి ఏది లేదు. సో సిమిలర్లీ బయట వాళ్ళు ఎవరైతే భక్తి చెయ్యట్లేదో, రైట్, వాళ్ళు ఏ కారణం అన్నా ఇవ్వండి, రైట్, కొందరు ప్రాబ్లమ్స్ ఉందంటారు, కొందరు ఇది ఉందంటారు, అది ఉందంటారు, ఏ కారణం అన్నా ఇవ్వండి, యాక్చువల్గా ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే, తక్కువ విలువైన దాని కోసం అత్యంత విలువైన దాన్ని వదిలేస్తున్నారు. రీజన్ ఏంటి అంటే, అంధకారంలో ఉన్నారు కాబట్టి. సో మనకి శాస్త్రాలు ఏం చేస్తాయి, ఈ అంధకారం నుంచి వెలుగు వైపు తీసుకెళ్తాయి అన్నమాట. మన జీవితం మొత్తం అంధకారంలోనే పోతుంది. అసలు ఈ మటీరియల్ వరల్డ్నే అంధకారం అని అంటారు. రైట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సూర్యుడు లేకపోతే వెలుగు ఉండదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఎలా ఉంటుంది, న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. రైట్. అక్కడ సూర్యుడు, చంద్రుడు, వెలుగు, ఎలక్ట్రిసిటీ అవన్నీ అవసరం ఉండదు, సెల్ఫ్ ఎఫల్జెంట్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అంధకారం కాబట్టి సూర్యుడు కావాలి, చంద్రుడు కావాలి, అన్నీ కావాలన్నమాట. రైట్. సో మనం ఆల్రెడీ డార్క్ వరల్డ్లో ఉన్నాము. భౌతిక జగత్తు అంటేనే అంధకారం, కానీ అందులో కూడా గొప్ప అంధకారం ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పక్కన పెట్టేసి మనము ఉండడం అన్నమాట. సో అంధకారంలో ఉండడమే దురదృష్టం అంటే, అంధకారంలో ఉన్నామని తెలుసుకోకుండా ఇంకా అంధకారంలో ఉండడం అనేది అత్యంత దురదృష్టమైన
విషయం. సో ఇలాంటి అత్యంత దురదృష్టంతో చాలా మంది జీవిస్తున్నారనమాట. సో శాస్త్రాలు ఏం చేస్తాయంటే ఆ దురదృష్టవశాత్తు ఆ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి అదృష్టం వైపు తీసుకెళ్తాయన్నమాట. సో మనం ఎప్పుడైతే రామాయణంలో చూస్తామో ప్రతిసారి ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ అనేది వస్తుంది. అది శ్రీరామచంద్రుడు కనుకోండి, సీతమ్మ కనుకోండి, వేరే ఎవరికైనా సరే. సో అందులోనే ఒక ఛాలెంజ్ ఏంటంటే సీతమ్మని రావణాసురుడు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్తారు, అపహరించి తీసుకెళ్తారు, రైట్. సో తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మీకు తెలుసు, రామచంద్రుడు తర్వాత సుగ్రీవుణ్ణి కలుస్తారు, హనుమంతుడిని కలుస్తారు, అండ్ సుగ్రీవకి హెల్ప్ చేస్తారు వాలిని చంపి. సో దాని తర్వాత చెప్తారు తనకి ఒక హెల్ప్ కావాలనేసి. సో అప్పుడు సుగ్రీవుడు ఏం చేస్తాడంటే అందరు వానరుల్ని పిలిచి అందరినీ వేరే వేరే డైరెక్షన్స్ లో పంపిస్తారు. మీరు 4 దిక్కులా వెళ్ళండి అనేసి, ఒక దిక్కున ఒక గ్రూప్, ఇంకో దిక్కున ఇంకో గ్రూప్, ఇంకో దిక్కున ఇంకో గ్రూప్, ఇంకో దిక్కున ఇంకో గ్రూప్, ఇలా 4 దిక్కులకి 4 గ్రూప్స్ ని పంపిస్తారు. పంపించి ఏం చెప్తారంటే మీరందరూ వెతకండి, మరియు మీరందరూ ఒక నెలలోపు తిరిగి వచ్చేసి రిపోర్ట్ చేయాలి. ఎవరైతే రిపోర్ట్ చేయరో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అనేది ఉంటుందని చెప్తారనమాట. సో అందరూ వెతకడానికి వెళ్తారనమాట. అయితే ఒకరు మీరు ఆలోచించినట్టయితే జనరల్గా ఒక వ్యక్తి తప్పిపోయాడు అనుకోండి, వెతకడం చాలా ఈజీయా చాలా కష్టమా? చాలా కష్టం ప్రభుజీ, చాలా ఎక్కడ కష్టం, ఉందని తెలుసుకోవడం. రైట్. సో ఒకసారి చైతన్య శరణ్ ప్రభు ఒక కమ్యూనిటీలో, ఫామ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నారట. అక్కడ జనరల్గా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ చాలా ఎక్కువ ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న పిల్లలు తప్పిపోయే అవకాశం ఉంటుందట. సో ఒకసారి ఒక డివోటీ కార్లో తన పిల్లాడిని పెట్టారట, జస్ట్ ఒక 2-3 ఇయర్స్ ఆర్ 4 ఇయర్స్ పిల్లాడిని. అండ్ లోపల వెళ్ళేసి రూమ్ అంతా కొంచెం సర్దుకొని లాక్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేసరికి పిల్లాడు కార్లో లేడట, రైట్. సో వాడు కార్ దిగేసి ఎక్కడికో వెళ్ళాడు. సో ఇంకా తనని వెతకడం అనేది అనివార్యం అన్నమాట. సో అప్పుడు తన దగ్గర ఉండే సీనియర్ డివోటీస్ని వాళ్ళని వీళ్ళని కన్సల్ట్ అయ్యారనమాట. సో ఆ ప్లేస్లో పిల్లలు తప్పిపోవడం అనేది చాలా కామన్ అట, రైట్. సో అందుకనే ఒక సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ టీమ్ అనేది ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ ఒక టీమ్ని అపాయింట్ చేసిందనమాట, ఇలా ఎవరన్నా తప్పిపోతే వాళ్ళని వెతికి పెట్టడానికి కోసం, రైట్. సో డెఫినెట్లీ ఎప్పుడైతే ఈ డివోటీ అబ్బాయి తప్పిపోయాడో సో వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేశారు. ఆ రిపోర్ట్ చేయడం అనేది, ఆ న్యూస్ అనేది చాలా స్ప్రెడ్ అయిపోయిందట. ఆ స్ప్రెడ్ అయిపోగానే ఆ కమ్యూనిటీలోనే దగ్గరలోనే కొందరు డివోటీస్ ఉండేవాళ్ళు. సో ఎప్పుడైతే న్యూస్ వచ్చిందో ఏంటంటే ఈ పిల్లాడు తప్పిపోయాడు అనేసి, సో చాలా తక్కువ సమయంలోనే, అంటే దాదాపు అరగంట లోపే అరౌండ్ 100 డివోటీస్, 100 మంది వచ్చారట భక్తులు. వచ్చేసి చెప్పారట ఏంటంటే మేము కూడా వెతుకుతాము అనేసి చెప్పారట. సో ఈ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ టీంలో ఆఫీషియల్గా ఎవరైతే ఉన్నారో అథారిటీ, ఆయన అన్నారట, యాక్చువల్గా మీరందరూ అన్ట్రైన్డ్, అంటే మీకు ట్రైనింగ్ లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా తప్పిపోతే ఎలా వెతకాలనేసి. సో మీరు రాకండి, మేము వెతుకుతామనేసి చెప్తారనమాట. సో డివోటీస్ ఏమంటారంటే ఇది చాలా పెద్ద ప్లేస్, మీరు కొందరే ఉన్నారు, మీరు వెతకడానికి వెళ్తే మీరు ఎంత తొందరగా వెతుకుతారు, చాలా లేట్ అయిపోతే చాలా కష్టం కదా పిల్లాడికి ఏమైనా అయిపోతే, సో మేము కూడా వస్తామని అంటారు. సో ఇంకా ఆఫీసర్ ఏమంటాడంటే సరే వీళ్ళు ఎలాగో వినట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అంటారనమాట, సరే కానీ మీరు ఒంటరిగా వెళ్ళొద్దు, మా టీంతోనే వెళ్ళండి. సో కొందరు ఒక మెంబర్తో వెళ్ళండి, కొందరు ఒక మెంబర్తో వెళ్ళండి, ఇలా అన్ట్రైన్డ్ ఉన్నారు కాబట్టి మా వాళ్ళు ట్రైన్డ్ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళతోనే ఉండి వెతకండి అనేసి చెప్తారనమాట. సో అందరు ఒప్పుకొని ఎస్ అనేసి వెతుకుతారనమాట. సో దాని తర్వాత ఫైనల్లీ వీళ్ళు ఆ వెతికి పట్టుకుంటారు ఆ అబ్బాయిని. దాని తర్వాత ఇంకా 100 మంది అటు నుంచి ఒక 20-25 మంది ఆఫీసర్స్ ఇత మొత్తం కలిస్తే ఇంత పెద్ద గుంపు అనేది ఒకరి కోసం వెతకడం అనేది చాలా అన్కామన్, రైట్. సో ఈ న్యూస్ వినేసి మీడియా కూడా వస్తుంది అనమాట. వచ్చేసి అప్పుడు ఆ ఎవరైతే ఆఫీసర్ ఉంటాడో ఆయన అడుగుతుంది అనమాట, ఏంటంటే ఇలా జరగడం చాలా కామనా, ఇదేదో చాలా ఏమంటారు ఎప్పుడు కనివిని ఎరుగని సిచ్యువేషన్ లా ఉంది, ఇంతమంది ఒకరి కోసం వెతకడం ఏంటి అని అంటే, అప్పుడు ఆఫీసర్ చెప్తాడనమాట, యాక్చువల్గా ఇక్కడ పిల్లలు తప్పిపోవడం అనేది కామన్ అండ్ వాళ్ళ వెతకడం కోసం మేము వెళ్ళడం అనేది కామన్. కానీ ఇలా ఇంతమంది వచ్చి మేము వెతుకుతాం అని అనడం అనేది చాలా అన్కామన్. సో దీనివల్ల మీకేమనిపించింది అనేసి రిపోర్టర్ అన్నదన్నమాట. సో ఆయన చెప్తారు యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్గా, రైట్, నా వృత్తిపరంగా చూసుకుంటే నాకు కొంచెం కంగారు ఉండే, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ అన్ట్రైన్డ్ కాబట్టి ఎలా చేస్తారో ఏం చేస్తారో అని కొంచెం కన్సర్న్ ఉండే, కంగారు ఉండే. కానీ యాజ్ అ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా, యాజ్ అ మానవుడిలాగా నాకు మాత్రం ఏం జరిగింది అంటే మై ఫేత్ హ్యాస్ రీస్టోర్డ్ ఇన్ హ్యుమానిటీ.
సో మానవత్వం పైన నాకు ఏదైతే నమ్మకం ఉండాలో అది రీస్టోర్ అయింది. ఎందుకంటే ఒక పిల్లాడి కోసము ఇంతమంది రావడం అనేది ఇది అద్భుతమైన విషయం. యాక్చువల్గా మనం జీవితంలో మనకి చాలా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో చాలా మంది మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రం ఒక్కడు రాడు. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, Prabhu. ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో చెప్పుకోవడానికి ఇంతమంది, కానీ నిజమైన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎవరు రారు. isn't it? సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మెనీ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ డిసపియర్ వెన్ అవర్ ఫార్చ్యూన్ డిసపియర్స్. మనకి అదృష్టం పోయింది, మన సంపాదన పోయింది, మన పలుకుబడి పోయింది, మన దగ్గర ఉండే పాజిటివ్ అంతా పోయింది అనుకోండి, మన దగ్గర ఉండే ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా పోతారనమాట. సో యాక్చువల్గా మనం ఏదన్నా పోగొట్టుకున్నాము, దాన్ని వెతకడం కోసం ఎవరన్నా రావడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం. సో ఇక్కడ సుగ్రీవ ఏం చేశారు, తన దగ్గర ఉండే వానరులందరినీ శ్రీరాముని సేవలో పెట్టారనమాట. సో అట్లా వెతకడం కోసం కొందరు రావడం అనేది చాలా చాలా అనూహ్యమైన విషయం అన్నమాట, చాలా అమూల్యమైన విషయం. సో అట్లాంటి విషయమే ఇక్కడ రామాయణంలో జరుగుతుంది. అండ్ సీత ఏదో జస్ట్ ఫామ్ కమ్యూనిటీలో తప్పిపోలేదు. రైట్. అండ్ తను యాక్చువల్గా తప్పిపోలేదు కూడా, తనని అపహరించి ఒక వ్యక్తి తీసుకెళ్ళాడు. సో దాట్ మీన్స్ వెతకడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. సో అటువంటి కష్టమైన సిచ్యువేషన్లో వానరులందరూ ఉన్నారనమాట. సో అందరూ ఒక్కొక్క దిక్కు వైపు వెళ్తారు. సో మాక్సిమం సీతమ్మ దొరికే అవకాశం ఎక్కడ ఉంది అని అంటే సౌత్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఉంది. రైట్, దక్షిణంగా వెళ్ళిన వాళ్ళకు ఉందనేసి ఒక అంచనా అనేది ఉంది. కాబట్టే శ్రీరామచంద్రుడు హనుమంతుడు వెళ్ళే టీంకి మాత్రం అది ఇస్తారు. ఎటీ సిగ్నేటర్ అంటే సీత దొరికితే ఇది తనకి ఇవ్వు అనేసి తనకు సంబంధించిన ఒక వస్తువుని ఇస్తారనమాట. సో అందరికీ కొంచెం హోప్ ఉంటుంది ఏంటంటే సౌత్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు సీతమ్మని వెతకగలరు ఎక్కువగా అనేసి హోప్ అనేది ఉంది. సో అలాగే అదే హోప్తో ఇంకా వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్తారు. కానీ ఎంత కష్టం అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం చెప్పాను కదా, ఫామ్ కమ్యూనిటీలో వెతకడానికే వందల మంది రావాల్సి వచ్చింది, తర్వాతే నా చిన్నపిల్లడు దొరికాడు. రైట్. అట్లాంటిది ఇక్కడ అపహరించింది రావణాసురుడు. రైట్. సో డెఫినెట్ గా వెతకడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. అండ్ నాలుగు వైపులా అంటే ఏ రేంజ్ వరకు వెళ్ళాలి, ఎంత దూరం వెళ్ళాలి. రైట్. సో చాలా చాలా కష్టం కాబట్టి నెల రోజుల టైం అనేది సరిపోదు. సో హనుమంతుడు ఏంటి మొత్తం అక్కడ వెళ్తుంది 1 మంత్ దాటిపోతుంది. రైట్. అండ్ వాళ్ళు ఎటువంటి చోటుకు వెళ్తారంటే అంటే వింధ్య పర్వతాలు ఏదైతే ఉంటాయో దాని చోటు దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా టైం నెల దాటిపోయింది. అండ్ నెలలోనే తిరిగి రావాలని సుగ్రీవుడు చెప్పాడు. అండ్ సరే ఇప్పుడు తిరిగి వెళ్దామన్నా సరే ఇక్కడ సీతమ్మ దొరకలేదు, నెల దాటిపోయింది, అండ్ ఇక్కడ తాగడానికి ఏం లేదు, తినడానికి ఏం లేదనమాట. సో యాక్చువల్గా కోతులు ఈవెన్ సారీ వానరులు వాళ్ళు ఉండాలి అని అంటే వాళ్ళకు కూడా తాగడానికి తినడానికి ఏమన్నా కావాలి. కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిన చోటు ఎలా ఉందంటే అస్సలు తినడానికి ఏం లేదు, తాగడానికి ఏం లేదు. సో ఒకవైపు సీతమ్మ దొరకలేదని బాధ, ఇంకోవైపు శరీరానికి ఏ పోషణ దొరకట్లేదని బాధ. సో చాలా కష్టమైన సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. సో అప్పుడే ఒకవైపు చూస్తే వాళ్ళకి ఒక చిన్న గుహలాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ గుహలోకెళ్ళి యాక్చువల్గా చాలా అంధకారం ఉంటుంది, కానీ అక్కడి నుంచి కొన్ని పక్షులు బయటికి వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ ఆ పక్షులు బయటికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు పక్షుల రెక్కల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం తెలుస్తుందంటే అవి తడిగా ఉన్నాయి. రైట్. సో అంటే ఈ లోపలికి ఏదో ఉంది. మేబీ మనం ఈ గుహ లోపలికి వెళ్తే తాగడానికి నీళ్ళన్నా దొరకవచ్చేమో అనేసి ఆ అపేక్షతో, ఆ అంచనాతో, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్తో వాళ్ళందరూ ఆ గుహలోకి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అయితే గుహ లోపలికి కంప్లీట్గా అంధకారం ఉంటుంది, ఏమీ కనబడదు. కాబట్టి ఒకరి చేయి ఒకటి పట్టుకొని ఒక చైన్ లాగా ఫామ్ చేసి లోపలికి వెళ్తారనమాట. అయితే అది వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు కరెక్ట్గా వెళ్తున్నారా లేదా అనేసి. మరియు యాక్చువల్గా గుహ వాళ్ళని కిందికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ చావుకి రీజన్ అవుతుందా, లేదా నీటి వైపు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ దాహాన్ని తీర్చే రీజన్ అవుతుందా అనేసి గ్యారంటీ ఏం లేదు. కానీ ఒక హోప్తో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, ఒక ఆశ అన్నమాట. మేబీ
ఎట్లాగైతే ఆ రెక్కలు తడిగా ఉన్నాయంటే వాటర్ బాడీ ఉండుంటుంది, సో మనం కూడా ట్రై చేద్దాం అనేసి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. సో అలా చాలాసేపు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి దూరంగా ఒక లైట్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట, కొంచెం వెలుగు అనేది కనబడుతుంది. సో ఆ వెలుగు కనబడగానే వాళ్ళకి ఇంకా హోప్ వస్తుంది, ఇంకా ఆశ పెరిగి ఏం చేస్తారంటే ఇంకా లోపలికి వెళ్తారు. సో లోపలికి వెళ్ళగానే చివరిగా ఆ చోటుకి వెళ్తారనమాట, లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడ వెళ్తే చూస్తే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారనమాట. రైట్, యాక్చువల్గా వాళ్ళ జీవితంలో కని విని ఎరుగని అంత ఐశ్వర్యం ఉండే ఒక చోటుకు వాళ్ళు వెళ్తారనమాట. ఒక గొప్ప భవనం లాగా ఉంటుంది, ఒక గొప్ప అక్కడ మొత్తం గార్డెన్, అక్కడ మంచి మంచి పూలు, మంచి చెట్లు, రైట్, చాలా వాటర్ బాడీ అనేది ఉంటుంది, లేక్స్ లాగా ఉంటుంది, అండ్ చాలా పళ్ళు కూడా ఉంటాయి, ఫ్రూట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇదంతా చూసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారనమాట. సో ఆశ్చర్యపోయినప్పుడు యాక్చువల్గా కొంచెం దూరం వరకు నీళ్లు లేవు, తినడానికి ఏం లేవు, ఎండుటాకులు ఉన్నాయి, తాగడానికి నీళ్లు లేవు, తినడానికి ఫ్రూట్స్ లేవు. కానీ ఈ దూరం వచ్చిన తర్వాత సడన్ గా ఎంతో అపులెంట్, ఎంత ఐశ్వర్యంగా అనిపిస్తుందంటే వాళ్ళకి డౌట్ కూడా వచ్చింది. మేబీ మనం ఏదన్నా రాక్షసులకు సంబంధించిన చోటుకు వచ్చామేమో, ఇదంతా మాయనేమో, రైట్, ఇట్ మే బి ఇల్యూజన్. సో అటు ఇటు వెతుకుతున్నారనమాట, అంటే కనిపెట్టడానికి నిజంగానే ఇది నిజమా కాదా అనేసి. సడన్ గా మనం కూడా జీవితంలో ఎవరన్నా, మనకి ఏ హోప్ లేదు, రైట్, అండ్ ఎవరు మనకి హెల్ప్ చేయట్లేదు, సడన్ గా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి అంతా నేను చూసుకుంటా అంటే నమ్మకం వస్తుందా, డౌట్ వస్తుందా? డౌట్ వస్తుంది ప్రభు. రైట్. సో ఇప్పటిదాకా మనం మొత్తం దరిద్రం చూసి సడన్ గా ఇంత ఐశ్వర్యం చూసినప్పుడు ఎవరికి కూడా నమ్మకం రాదు, ఫస్ట్ ఆనందం వేస్తుంది కానీ జాగ్రత్తగా ఉంటారు అనమాట. మేబీ దిస్ కెన్ బి అ ట్రాప్, ఇదేదో వల అయి ఉంటది అనేసి అనిపిస్తుంది అనమాట. సో సిమిలర్లీ వాళ్ళకు కూడా ఏమనిపించింది అంటే దేర్ మైట్ బి సంథింగ్ రాంగ్, సో మనం ఇప్పుడే దీంట్లో మీద పడి తినడము తాగడము చేయకూడదు, ఆలోచించాలి అనేసి అటు ఇటు చూస్తుంటే దూరంగా ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తారనమాట. రైట్. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ ఆ వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఒక మహిళ అన్నమాట. రైట్, ఒక స్త్రీ యోగా చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్, యోగిక్ మెడిటేషన్ పోజ్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో తన దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆమె ఎంత బ్రైట్ గా ఉంటుందంటే, ఎంత తేజస్సుతో ఉంటుందంటే ఇంకా వాళ్ళు అనుకుంటారనమాట ఖచ్చితంగా ఇదేదో గొప్ప యోగినిలా ఉంది అనేసి అనుకుంటారు. సో వాళ్ళ దగ్గరికి రాగానే ఆ యోగిని కళ్ళు తెరుస్తుంది, కళ్ళు తెరిచి చూస్తుంది. అండ్ చూసిన వెంటనే తను యోగిని కాబట్టి తనకి చాలా పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తను తెలుసుకుంటది వీళ్ళందరూ రామదూతులు అనేసి. రైట్. సో వాళ్ళని అడుగుతుంది ఎవరు మీరు అని అడుగుతుంది. సో అయితే ఇంకా వీళ్ళందరూ వానరులు ఉంటారు కదా, కానీ ఈ వానరులు ఎప్పుడు కూడా హనుమంతుణ్ణి ముందు పెడతారు ఏదైనా మాట్లాడాలి అంటే. యాక్చువల్గా అంగద ఆఫీషియల్లీ ప్రిన్స్, రాజకుమారుడు. సో ఏదైనా మాట్లాడాలంటే ఆయన మాట్లాడాలి. కానీ హనుమంతుడు ద మోస్ట్ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ పర్సన్ అంటారు, అంటే మృదు భాషి అన్నమాట. ఈవెన్ రామచంద్రుడిని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు హనుమంతుడు మాట్లాడుతుంటే రామచంద్రుడు అంటారనమాట, తన వాయిస్ విని తన పదాలు విని ఏమంటారంటే ఎంత సాఫ్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడు. యాక్చువల్గా హనుమంతుడి వాయిస్ వింటే, తన పదాలు వింటేనే ఒక ప్రశాంతత వచ్చేస్తుంది అని అంటారనమాట. రైట్. సో అంత సాఫ్ట్ స్పోకెన్, అంత మృదు భాషి. సో ఆయనకి వాక్ చాతుర్యం ఉంది, వాక్ శక్తి ఉంది, దాంతోపాటు ఆ శక్తి వల్ల, ఆ చాతుర్యం వల్ల వేరే వాళ్ళకి ప్రశాంతతనిచ్చే ఆ నైపుణ్యం అనేది ఉందన్నమాట. యాక్చువల్గా మనకి కృష్ణ కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు, రైట్, ఎందుకంటే మనం మాట్లాడితే వేరే వాళ్ళకి ఎజిటేషన్ రాకూడదు, ఆందోళన కలత చెందకూడదు, కానీ కొంచెం ప్రశాంతత రావాలి అని అంటారు. రైట్. ఇదే యాక్చువల్గా మనకి ఆస్టరిటీ, తపస్య అన్నమాట. నోటికి ఏది పడితే అది వచ్చి మాట్లాడేసాం అనుకోండి, అది తపస్య కాదు. నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడాలని చాలా బలంగా ఉన్నా సరే, ఎదుటి వాళ్ళు బాధపడకుండా వాళ్ళకి ప్రశాంతత, వాళ్ళకి సంతోషం కలిగేలా మాట్లాడడం అనేది ఒక తపస్య. ఈ తపస్య చాలా కష్టం, కోపం వచ్చినప్పుడు లేదా మనకి నచ్చంది జరిగినప్పుడు ఏది పడితే అది మనం అనేస్తాం, రైట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే తపస్య చేయట్లేదు మనం. సో హనుమంతుడు ఏంటంటే వెరీ ఎక్స్పర్ట్ అన్నమాట. రైట్. సో శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆయననే మాట్లాడతారు, మాట్లాడిన తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడు చెప్తారనమాట, సో సాఫ్ట్ స్పోకెన్, ఎంత మృదు భాష ఉన్నారు, నేను ఎంత ప్రశాంతంగా మాట్లాడుతాం అంటే మాట్లాడుతుంటేనే ప్రశాంతత వచ్చేస్తుంది అని అంటారనమాట. సో చాలా మంది ఎట్లా ఉంటారంటే వెన్ దే టాక్ టు అస్, వీ డోంట్ గెట్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, బట్ వీ గెట్ అ పీస్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ మైండ్. అంటే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ప్రశాంతత, రైట్. సో కొందరు మాట్లాడితే ప్రశాంతత వస్తుంది,
కానీ చాలా మంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు జనరల్గా ఏమొస్తుందంటే ప్రశాంతత రాదు, ఇంకా ఆందోళన అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. సో వాళ్ళు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇయ్యరు, పీస్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ మైండ్ ఇస్తారనమాట. వాళ్ళేం ఆలోచిస్తున్నారు, వాళ్ళకేం అనిపిస్తుంది అనేది మనకి ఇస్తారు కాబట్టి, ఆ పీస్ ఆఫ్ దేర్ మైండ్ ఇస్తారు కాబట్టి మన పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది పోతుందన్నమాట. సో హనుమంతుడు ఎట్లా అంటే మాట్లాడితే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో హనుమంతుడు వెళ్ళి మాట్లాడతారనమాట. సో చెప్తారు, ఓ యోగిని, యాక్చువల్గా మేము ఇక్కడ తప్పిపోయాము. మాకు నిద్ర, ఆహారము, దాహం తీరడానికి ఏమీ దొరకక వెతుకుతూ ఉంటే ఈ చోటికి వచ్చాము. అయితే ఈ చోటును చూసి మేము చాలా సంతోషపడ్డాము, చాలా ఆశ్చర్యపోయాము. ఇక్కడ తినడానికి తాగడానికి చాలా ఉంది, మా సేద తీరుతుంది, మా దాహం తీరుతుంది, మా ఆకలి తీరుతుందని అనుకున్నాము. కానీ దాంతో పాటు మాకు ఒక భయం కూడా వేసింది. ఏంటంటే ఇది ఒక ట్రాప్ అయి ఉండొచ్చు, ఇందులో మేము ఇరుక్కుపోవచ్చు, ఇది మేబీ దానవులకు సంబంధించిందేమో అనేసి భయం కూడా వేసింది. కానీ ఆ భయంతో మేము వెతుకుతూ ఉన్నప్పుడు మాకు మీరు కనిపించారు, అండ్ మిమ్మల్ని చూసి, మీ తేజస్సును చూసి మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది అటువంటి చోటు కాదు. అండ్ మిమ్మల్ని చూసి అర్థమైంది ఏంటంటే మేబీ మిమ్మల్ని అడిగితే దీనికి సమాధానం అనేది దొరుకుతుంది అనేసి. సో ఇలా చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడతారనమాట. సో యాక్చువల్గా అక్కడ హనుమంతుడు ఏం చేశారు, ఒకటి అక్కడుండే చోటుని అప్రిషియేట్ చేశాడు, ఎస్ ఇది గొప్పది అనేసి. దాంతోపాటు వాళ్ళ భయాన్ని వ్యక్తపరిచాడు, మరియు దాంతోపాటు తనని, ఆ యోగిని కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు, ఏంటంటే తను సమాధానం ఇవ్వగలదు అనేసి. సో ఒక్క కన్వర్జేషన్లో, రైట్, ఒక్క సంభాషణలో ఇలా ఒకదాన్ని పొగడి తన భయాన్ని వ్యక్తపరిచి ఎదుటి వ్యక్తిని కూడా పొగడడం అనేది చాలా నైపుణ్యంతో కూడిన విషయం అన్నమాట. సో హనుమంతుడు ఇందులో చాలా ఎక్స్పర్ట్, రైట్. సో మనం శాస్త్రాలు చదివి భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండి ఆ చాతుర్యంని, ఆ నైపుణ్యంని పెంచుకోవాలన్నమాట. మనం మాట్లాడితే వేరే వాళ్ళకి ఎలివేటింగ్గా ఉండాలి, రైట్. అంటే వాళ్ళ చేతన పెరిగేలాగా ఉండాలి, వాళ్ళకి ప్రశాంతత వచ్చేలా ఉండాలి, దాంతో పాటు మనకి కూడా ఏ హాని చేయకుండా ఉండాలన్నమాట. సో చాలాసార్లు చాలా మంది మాట్లాడితే శత్రువులు తయారవుతారు, కానీ చాలా మంది మాట్లాడితే మిత్రులు కూడా తయారవుతారు. సో చాణక్య పండిత్ ఏమంటారంటే ఒక రాజు ఒకవేళ ప్రపంచాన్ని గెలవాలి అంటే యుద్ధ విద్యతో పాటు వాక్చాతుర్యం నేర్చుకోవాలి. మోర్ దాన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ద స్వాడ్, హీ షుడ్ బి ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ద వర్డ్స్, రైట్. సో మనం వాడే పదాలు, వాడే సెంటెన్సెస్, ఎలా మాట్లాడుతున్నాం, ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది ఎంత నైపుణ్యంతో కలిగి ఉండాలి అంటే, బికాజ్ మనకు ఆ నైపుణ్యం లేదనుకోండి మనం ఒక్కరే యుద్ధం చేయాలి. కానీ ఆ నైపుణ్యం ఉందనుకోండి మనం వేరే వాళ్ళకి ప్రేరణ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా మన యుద్ధంలో పాల్గొనేలాగా చెయ్యొచ్చు అనమాట, రైట్. సో అఫ్ కోర్స్ సదుద్దేశం అనేది ఉండాలి, కేవలం వాక్చాతుర్యంతో మనం వేరే వాళ్ళకి ప్రేరణ ఇవ్వలేం. ఎందుకంటే బుద్ధి లేని వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, పెద్దగా తెలివైన వాడు లేదనుకోండి, మన వాక్చాతుర్యంతో మనం ఏం చేయించుకోవాలో ఆ వాడితో అది చేయించుకోవచ్చు. కానీ బుద్ధిమంతుడు కూడా మన నుంచి ప్రేరణ తీసుకోవాలంటే మనకి సదుద్దేశం ఉండాలి. సో సదుద్దేశం ప్లస్ మృదుభాషి విల్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్పైర్. కేవలం మృదు భాషలాగా యాక్ట్ చేస్తూ లేని దాన్ని ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేసి వాక్చాతుర్యం చూపించామనుకోండి, మేబీ కొంచెం అట్రాక్ట్ అవుతారేమో కానీ ఇన్స్పైర్ అవ్వలేము. సో వేరే వాళ్ళు మన వైపు ఆకర్షింపబడాలి అంటే వాక్చాతుర్యం ఇంపార్టెంట్, కానీ వేరే వాళ్ళు మనతో ప్రేరణ తీసుకోవాలి అంటే, మన పట్ల లేదా మన వల్ల ప్రేరణ తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఒక సదుద్దేశం, సదాచారం అనేది కూడా ఉండాలి. సో హనుమంతుడికి రెండు ఉన్నాయి, రైట్. తను కేవలం జస్ట్ వాక్చాతుర్యం కాదు, కానీ తనలో ప్యూరిటీ కూడా ఉంది, రైట్. ఆ సదుద్దేశం ఉంది, తను రాముని సర్వీస్ లో ఉన్నారు, ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఇన్స్పైర్స్ ఎవ్రీవన్ అనమాట, రైట్. సో ఇలా చెప్పగానే ఆ యోగిని ఏమంటుంది అంటే, యాక్చువల్గా ఈ చోటు ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఇది మయా దానవ్, ఓకే. సో మాయా కాదు, మయా దానవ్ అనమాట. సో మయా దానవ్ ఎవరు అంటే, ఎలాగైతే దేవతలకి విశ్వకర్మ ఆర్కిటెక్ట్, అంటే వాళ్ళ భవనాలు నిర్మించడానికి, వాళ్ళ ఆస్థానాన్ని నిర్మించడానికి, ఆయుధాలను నిర్మించడానికి విశ్వకర్మ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్ట్ అన్నమాట. సో ఎలాగైతే దేవతలకి విశ్వకర్మనో, దానవులకి మయా దానవ్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ దానవులకి స్వర్గాన్ని ఆధీనం చేసుకోవాలనే కోరిక ఉండిందో కానీ చేసుకోలేకపోయారో, అప్పుడు మయాదానంని అడిగారనమాట, ఏంటంటే స్వర్గం లాంటి ఒక డూప్లికేట్ స్వర్గాన్ని నువ్వు
క్రియేట్ చెయ్యు అనేసి అడిగారట. సో అప్పుడు ఈ మాయాదానవ్ ఈ చోటుని సృష్టించాడట. సో సృష్టించిన తర్వాత మాయాదానవ్ ఇక్కడ ఉండేవాడు, మరియు రాక్షసులు కూడా అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఉండేవాడు. కానీ ఏ రోజైతే ఈ విషయం ఇంద్రుడికి తెలిసిందో అప్పుడు తను దీనిపైన అటాక్ చేశారు, అండ్ ఆ భయంతో మాయాదానవ్ ఇక్కడ నుంచి పారిపోయాడు, అండ్ రాక్షసులు కూడా రావడం ఆపేశారు. అండ్ దాని తర్వాత యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ మాయాదానవ్ని పోరాడుతున్నప్పుడు ఆయనకు కూడా చాలా శక్తి ఉంది మాయాదానవ్కి. కాబట్టి చాలాసార్లు గెలవడం కష్టమయ్యేది. అప్పుడు ఇంద్ర ఏం చేస్తారంటే హేమ అనే అప్సరసను పంపించి మాయాదానవ్ని క్యాప్టివేట్ చేస్తారు. అంటే తను ఆమె మోహంలో పడిపోయేలాగా ప్లాన్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే తన మోహంలో పడిపోతారో, హేమ అనే అప్సర మోహంలో పడిపోతారో, అప్పుడు ఇంద్ర అటాక్ చేస్తారు. అండ్ దానివల్ల కొందరు అంటారు మాయాదానవ్ చనిపోయాడు, దాని తర్వాత మళ్ళీ బ్రతికాడు అని అంటారు. కొందరు ఏమంటారంటే అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు అని అంటారు. రైట్. సో మొత్తానికి మాయాదానవ్ ఇప్పుడు అక్కడ ఉండట్లేదు. అండ్ ఎప్పుడైతే మాయాదానవ్ వెళ్ళిపోయాడో దాని తర్వాత హేమ అనే అప్సరస ఉంది కదా, తనకి ఈ ప్లేస్ని యాజ్ అ గిఫ్ట్గా ఇచ్చేస్తారు. ఎవరు? ఇంద్ర. అండ్ చెప్తారు నువ్వు ఇక్కడే ఉండొచ్చు అనేసి. కానీ కొన్ని రోజులైన తర్వాత ఏమంటారంటే హేమని తిరిగి స్వర్గానికి పిలుస్తారు. సో తిరిగి స్వర్గానికి పిలిచినప్పుడు హేమ నాకు ఈ బాధ్యతనిచ్చింది. నా పేరు స్వయం భాసి భా స్వయం ప్రభ. రైట్. సో నా పేరు స్వయం ప్రభ. నేను హేమకి అసిస్టెంట్ని. సో హేమ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో స్వర్గానికి అప్పుడు నాకు బాధ్యతని ఇచ్చిందనమాట ఇది చూసుకోవడానికి. అప్పుడు నేను అడిగాను, నేను చాలా ఒంటరి దాన్ని, నాకు అంత శక్తి లేదు, నేను ఎలా కాపాడుకోగలను ఈ చోటుని నన్ను నేను అన్నప్పుడు తను నాకు మిస్టిక్ అంటే యోగిక్ సిద్ధులను కూడా ఇచ్చిందనమాట. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ని కూడా ఇచ్చింది కాబట్టి నేను ఇది ఫాలో అవుతున్నాను అనేసి చెప్తుందనమాట. ఎవరు? స్వయం ప్రభ. స్వయం ప్రభ ఎవరు? హేమకి అసిస్టెంట్ అన్నమాట. హేమ ఎవరు? అప్సరస. అయితే హేమ ఎందుకు వచ్చింది? మాయాదానవ్ని ట్రాప్ చేయడం కోసం. ఎవరు పంపించారు? ఇంద్ర పంపించాడు. సో ఈ ప్లేస్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? మాయాదానవ్ క్రియేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు మాయాదానవ్ అక్కడ లేడు, స్వయం ప్రభ ఉంది. అండ్ ఇదంతా వృత్తాంతం అనేది స్వయం ప్రభ హనుమంతుడికి చెప్తుంది. సో చెప్పినప్పుడు తను అడుగుతారు, మరి మేము ఇక్కడ ఉండేవి వస్తువులు వాడుకోవచ్చా, మా దాహం తీర్చుకోవచ్చా, ఆకలి తీర్చుకోవచ్చా అంటే ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. మీరు ఎంత కావాలంటే అంత తినొచ్చు, ఎంత తాగాలంటే ఇక్కడ నీళ్ళు తాగొచ్చు అనేసి చెప్తుందనమాట. సో ఇలా చెప్పగానే అందరికీ బాగా సంతోషం వేసి వాళ్ళందరూ చాలా తింటారు అండ్ చాలా నీళ్ళు తాగేసి దాహాన్ని తీర్చుకుంటారు, అండ్ వాళ్ళ ఆకలిని కూడా తీర్చుకుంటారు. సో జనరల్గా ఎవరైనా ఇట్లాంటి ఆఫర్ ఇచ్చారనుకోండి, ఓకే మీరు చాలా ఆకలితో ఉన్నారు, మీకు ఎంత కావాలంటే అంత తినండి అనేసి, సంతోషం వేస్తుందా వేయదా? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. సో చాలా చాలా సంతోషం వేస్తుంది, చాలా సుఖంగా చాలా హాయిగా ఉంటుంది. సో కాసేపు అలా అయిపోయింది. దాని తర్వాత హనుమంతుడు వచ్చి అడుగుతాడనమాట, సరే ఇప్పుడు మాకు దాహం తీరింది అండ్ ఆకలి తీరింది, మేము వెళ్ళవచ్చా అనేసి అడుగుతారనమాట. సో ఇక్కడ ఒక ట్విస్ట్. సో స్వయంప్రభ ఏమంటదంటే దిస్ ప్లేస్ ఇస్ యత్ గత్వా న నివర్తంతే. అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళరు, వెనక్కి వెళ్ళడానికి లేదు. రైట్. సో బాగుంది ట్విస్ట్. సో ఇక్కడికి Yes. వచ్చిన వాళ్ళు Yes, Prabhu. తిరిగి వెళ్ళాలి. అప్పుడు హనుమంతుడు అంటాడు అన్నమాట, కానీ మేము చూసామే పక్షులు బయటికి వచ్చాయి, ఇదే గుహలో నుంచి బయటికి వచ్చాయి మేము చూసాము అని అంటే, పక్షులు వెళ్ళొచ్చు కానీ మీరు వెళ్ళలేరు అంటారు. సో ఎందుకు అంటే యూ హ్యావ్ హ్యూమన్ లైక్ కాన్షియస్నెస్, మీరు మానవులలాగా ఆలోచించే చేతనతో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళలేరు అంటారు. సో యాక్చువల్గా ఈ వానరస్ ఎవరైతే ఉన్నారో జనరల్గా మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం వానరస్ని? మంకీస్. మంకీస్. Monkeys. రైట్. బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ మంకీస్. వానర అంటే వానర అంటే వీళ్ళు మనుషులా అన్నట్టు డౌట్ని ఏమంటారంటే వానర అంటాం. ఇంకో అర్థం ఏంటంటే వననర అంటే వనంలో నివసించే నరులు అన్నమాట. సో వాళ్ళు మంకీస్ లాగా ఉంటారు, బట్ దే ఆర్ లైక్ హ్యూమన్స్. వాళ్ళకి మాట్లాడడం వచ్చు, హ్యూమన్స్ లాగా ఆలోచించడం వచ్చు. సో వాళ్ళు మంకీసే బట్ వాళ్ళు హ్యూమన్స్ కూడా. సో ఈ కాంబినేషన్ ఏంటంటే వానర అనమాట. జనరల్గా మంకీస్ ఏదైతే ఉంటాయో రైట్, అవి మాట్లాడలేవు అండ్ వాళ్ళకి మనిషిలాగా ఆలోచించే శక్తి ఉండదు. రైట్. కానీ వానరాస్కి ఏంటంటే అవి మంకీస్ కావు, మాట్లాడతాయి.
రైట్, మనిషిలాగా ఆలోచిస్తాయి. అన్నిటికంటే హైలైట్ ఏంటంటే అవి ఎవరి సేవలో ఉన్నాయి? శ్రీరామ్. రామచంద్ర అంటే స్పిరిచువల్లీ దే ఆర్ ఇన్క్లైన్డ్ ఆల్సో. అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళకి ఎదిగే ప్రేరణ కూడా ఉంది. సో ఏ మంకీకి, ఏ కోతికి ఇటువంటి మూడు ఉంటాయి చెప్పండి? ఉంటాయా? మాటలు రావాలి, మనుషుల్లా ఆలోచించాలి, మనిషిలాగా భక్తి చేయాలి, సేవకుడిలా ఉండాలి, భగవంతుడికి కూడా అనిపించడం. సో ఈ మూడు ఉండవు. సో వానరాస్ ఆర్ వెరీ స్పెషల్ అన్నమాట. సో కొన్ని పదాలకి ఇంగ్లీష్లో అర్థాలు డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేమన్నమాట. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ పదాలు ఏదైతే ఉంటాయో చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి, సంస్కృతం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. రైట్. సో ఆ వానరాస్. సో మీరు మనుషుల్లాగా ఆలోచించగలరు. మనుషులతో ప్రాబ్లం ఏంటి మరి? పక్షులతో ప్రాబ్లం ఏంటి? మనుషులతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే పక్షులు బయటికి వెళ్ళినా ఎవరికి చెప్పవు ఈ చోటు ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఇలా ఉంది, అలా ఉంది అనేసి. కానీ మనుషులు ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఏం చేస్తారు చెప్పండి? అందరికీ ప్రచారం చేస్తారు. రైట్. సో మీరు బయటికి వెళ్ళి చెప్తారు, చెప్పడం వల్ల ఇక్కడ ఓ ప్లేస్ ఉందని తెలిసి అందరు వచ్చి దీనిపైన అటాక్ చేసి దోచుకోవాలని చూస్తారు. సో అది కరెక్ట్ కాదు. అందుకనే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండిపోవాలి అనేసి అంటారు. సో అప్పుడు యాక్చువల్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు హనుమంతుడు అంటారు అనమాట, బట్ యాక్చువల్లీ మేము రాముని సేవలో ఉన్నాము, అండ్ ఇక్కడ మా దాహం తీర్చుకోవడానికి, కొంచెం ఆకలి తీర్చుకోవడానికి వచ్చాం, కానీ ఇక్కడే ఉండిపోవడానికి రాలేదు. అండ్ ఆల్రెడీ చాలా లేట్ అయిపోతుంది, అక్కడ సీతమ్మ దొరకట్లేదని రామచంద్రుడు బాధలో ఉన్నారు, సుగ్రీవుడు మమ్మల్ని పంపించాడు, నెల టైం దాటిపోయింది, అండ్ మాకు ఇంకా సీతమ్మ జాడ తెలియలేదు. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మేము ఇక్కడ ఉండిపోలేము, వీ హ్యావ్ అ సర్వీస్. సో మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, మీకు ఈ చోటు గురించి తెలుసు, మీరు గొప్ప యోగిని కాబట్టి ఏదో ఒక మార్గం ఉండే ఉంటుంది, సో ప్లీజ్ చెప్పండి అనేసి అంటారనమాట. అప్పుడు కరుణతో ఆ యోగిని చెప్తుందన్నమాట స్వయంప్రభ, సరే మీరు అంతగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఏంటంటే మీరు కళ్ళు మూసుకోండి అండ్ నేను మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకెళ్తాను. సో నేను బయటికి తీసుకెళ్లేదాకా మీరు కళ్ళు తెరవకూడదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మీకు దారి అనేది తెలియదు బయటికి వెళ్ళేది. ఎందుకంటే మీరు ఎట్లాగైతే ఏ దారిలో వచ్చారో అది ఇన్కమింగ్, కానీ సేమ్ డోర్ ఈజ్ నాట్ ఓపెన్ టు గెట్ అవుట్ ఫర్ హ్యూమన్స్. రైట్, పక్షులు వెళ్ళొచ్చు కానీ మీరు వెళ్ళలేదు. సో వేరే దారి నుంచి బయటకు తీయాలి, ఆ దారి మీరు చూడకూడదు. రైట్. సో మీరు కళ్ళు మూసుకోండి అని ఉంటుంది. సో వాళ్ళు అందరూ చెప్పినట్టుగా ఫాలో అవుతారు. కళ్ళు మూసుకోండి అంటే కళ్ళు మూసుకోండి అని అంటారు, అండ్ కొన్ని క్షణాల్లోనే కళ్ళు తెరవండి అని అంటుంది. సో వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచేసరికి బయటకు వచ్చేస్తారు. అండ్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారంటే మళ్ళీ వింధ్యా పర్వతాల దగ్గర ఉంటారు, కానీ అదర్ సైడ్, వేరే సైడ్లో ఉంటారనమాట. అండ్ ఆ సైడ్ అనేది సముద్ర తటానికి దగ్గరగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఎక్కడైతే రీచ్ అవ్వాలో అక్కడే రీచ్ అవుతారనమాట. సో అవగానే తను వాళ్ళకి ఇంకా బాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, హనుమంతుడు అండ్ వాళ్ళ టీం అంతా లోపలికి వెళ్ళింది అండ్ బయటికి వచ్చేసింది. సో వాళ్ళు డార్క్నెస్ నుంచి లైట్ వైపు వెళ్ళారు, అండ్ మళ్ళీ ఆ లైట్లోనే ఇరుక్కోకుండా మళ్ళీ బయటికి కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే వెళ్ళాలో అక్కడికి వచ్చారనమాట. సో ఇది చిన్న ఇన్సిడెంట్, బట్ దీని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే లైఫ్లో రెండు రకాల అంతరాయాలు ఉంటాయి. ఒకటి ట్రబుల్స్, రెండోది ప్లెజర్స్. అంటే కష్టాలు మరియు సుఖాలు, ఈ రెండు కూడా అంతరాయాలే. మనం భక్తిలో ఎదగాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి, కొన్నిసార్లు బాగా కష్టాలు ఉండడం వల్ల ఎదగలేకపోతాం, అండ్ కొన్నిసార్లు బాగా సుఖాలు ఉండడం వల్ల ఎదగలేకపోతాం. అవునా కదా? ఎస్ ప్రభుజీ, ఎస్. సో జీవితంలో కొన్నిసార్లు పరిస్థితులు ఎలా వస్తాయంటే నరకం కనిపిస్తుంది అనమాట. అప్పుడప్పుడు మనం అంటాం అనమాట, యాక్చువల్గా నరకం ఎక్కడో లేదు, ఇక్కడే ఉంది అని అంటాము. సో చాలాసార్లు మనం ఎవరైతే చనిపోతారో వాళ్ళని అంటారు స్వర్గవాసులు అయ్యారు అని అంటాము. రైట్. సో కానీ కొన్నిసార్లు జీవితంలో ఒకవేళ బాగా సుఖం వచ్చేసింది అనుకోండి, స్వర్గం ఎక్కడో లేదు ఇక్కడే ఉందని అంటాం. బాగా కష్టాలు వచ్చాయనుకోండి, నరకం ఎక్కడో లేదు ఇక్కడే ఉందని అంటాం. సో ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో జరిగే సిచ్యువేషన్స్, ఆ కష్టాలు ఏదైతే ఉన్నాయో మనకి నరకం లాగా అనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి, దెన్ వాట్ వీ షుడ్ డూ ఈజ్ వీ షుడ్ కీప్ వాకింగ్. ఒకవేళ మీరు ఉండే చోటు నరకం అని అనిపిస్తుంది అనుకోండి, మీరు నడుస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే నరకం ఉండవలసిన చోటు కాదు. సో మీరు ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక స్టేజ్కి వచ్చారు నడుచుకుంటూ,
అండ్ ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో అది నరకంలా అనిపిస్తుందంటే మనం అక్కడే ఆగిపోవాలా లేదా ముందుకు వెళ్ళాలా? ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రభుజీ. ముందుకు వెళ్ళాలి. ముందుకు వెళ్ళాలి, రైట్. ఆ ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అంటే విశ్వాసంతో వెళ్ళాలి. సో విశ్వాసం అంటే ఏంటి అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో అది పూర్తి దారి నాకు తెలియదు, కానీ ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ నేను ముందుకు వెళ్ళవలసిందే, ఎందుకంటే ఇది ఉండవలసిన చోటు కాదు అనేసి. సో ఫెయిత్ ఇస్ టేకింగ్ స్మాల్ సింపుల్ స్టెప్స్. సో ఎప్పుడైనా సరే జీవితంలో, భక్తిలో లేదా మామూలు జీవితంలో కూడా మాకు అనిపిస్తుంది అనుకోండి, నేను ఇక్కడ ఇరుక్కున్నాను, దీని నుంచి నేను ఎలా బయటపడాలో తెలియదు అని అనుకోండి, అప్పుడు ఒక్క అడుగన్నా ముందుకు వేయాలి. చిన్న చిన్న అడుగులన్నా ముందుకు వేస్తూ మనం దీని నుంచి బయటికి రావడానికి ట్రై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఒకవేళ 16 రౌండ్స్ మీరు చేసేవాళ్ళు, కానీ సడన్గా లైఫ్లో ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేసి 2-3 నెలలు గ్యాప్ వచ్చేసింది. సో అప్పుడు మనసు మనల్ని చాలా వేధిస్తుంది అనమాట. నువ్వు ఏ రేంజ్లో ఉండేవాడు, ఏ రేంజ్కి పడిపోయావు, ఇంకేం లాభము, ఇదంతా వేస్ట్, ఇంకేం నువ్వు చేయలేవు అని అంటది. సో అప్పుడు డైరెక్ట్గా 16 రౌండ్స్కి మనం వెళ్ళలేము. కానీ మనం అనుకోవాలన్నమాట, సరే అప్పుడు 16 రౌండ్స్ బాగా కన్సిస్టెంట్గా చేసేదాన్ని, బాగా బుక్ రీడింగ్ చేసేదాన్ని, ఇప్పుడు ఏం చేయలేకపోతున్నాను, కానీ కెన్ ఐ స్టార్ట్ అగైన్ విత్ 1 రౌండ్? సరే, ఇప్పుడు ఒక రౌండ్తో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ 16 దాకా వెళ్ళొచ్చు కదా, 16 డైరెక్ట్గా ఇప్పుడే చేయలేకపోయినా. సో లెట్ మీ స్టార్ట్, బికాస్ ఇలాగే ఉంటే నేను బతకలేను, రైట్. ఇలాగే ఉండి 16 రౌండ్స్ నేను చేసేదాన్ని అని పాస్ట్ చెప్పుకుంటూ ఎన్ని రోజులు బతకాలి, రైట్. సో నేను అలా బతకాలని అనుకోవట్లేదు, మళ్ళీ చిన్న స్టెప్స్తో అయినా మొదలు పెడతాను. సో మనకి ఎప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ అవుతుందో, కాళ్ళు విరిగింది అనుకోండి, విరిగిన తర్వాత 6 వీక్స్ లేదా 12 వీక్స్ డాక్టర్ రెస్ట్ తీసుకో అంటాడు. కానీ దాని తర్వాత మనం మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్క అడుగు వేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం, బికాస్ వీ కెనాట్ స్టే రెస్టెడ్ ఫర్ లైఫ్ టైం. జీవితాంతం రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉండలేం కదా, నడవకుండా ఉండలేం కదా. సో చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తాం, నొప్పేస్తుంది, కానీ డాక్టర్ అంటాడు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మెల్లగా కర్ర పట్టుకొని నడవండి, స్ట్రెచెస్, క్రంచెస్ పట్టుకొని నడవండి, ఎలాగో అలా నడవడానికి ట్రై చేయండి, కొన్ని రోజుల్లో సెట్ అయిపోతుంది అని అంటారు, రైట్. సో సిమిలర్లీ 16 రౌండ్స్ నుంచి కింద పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 1 రౌండ్ నుంచి జర్నీ మొదలు పెట్టవచ్చు, ఎందుకంటే మనం అందరం 1 రౌండ్ నుంచే స్టార్ట్ చేసాము. సో కింద పడిపోయినప్పుడు, కాళ్ళు విరిగినప్పుడు మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా నడవడం మొదలు పెట్టవచ్చు, రైట్. సో జీవితంలో కష్టాలు బాగా ఉన్నాయి, నరకం లాగా అనిపిస్తుందంటే ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి, రైట్. సో ఇది కష్టాలు. సో సంహౌ కొన్నిసార్లు కష్టాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి, చిన్న చిన్న అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి మనం తెలుసుకోగలము, రైట్. కానీ దానికంటే భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే సుఖాలు, రైట్. ఆ సుఖాలు వచ్చేసాయి, సంతోషాలు వచ్చేసాయి అనుకోండి, అప్పుడు భక్తిలో ముందుకెళ్ళడం చాలా చాలా కష్టం అన్నమాట, రైట్. ఓసారి చైతన్య చరణ్ ప్రభు వాళ్ళ అంకుల్ వచ్చారనమాట, రైట్. సో చైతన్య చరణ్ ప్రభు ట్రై చేస్తున్నారు కృష్ణ చైతన్యం గురించి చెప్దామనేసి. సో అప్పుడు వాళ్ళ అంకుల్ అంటారనమాట, సి, ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్, నేను భగవంతుడిని నమ్ముతున్నాను, ఓకే. ఆయన ఆయన చోట సంతోషంగా ఉన్నాడు, నేను నా చోట సంతోషంగా ఉన్నాను, నేను ఆయన్ని డిస్టర్బ్ చేయను, ఆయన నన్ను డిస్టర్బ్ చేయడు, వీఆర్ హ్యాపీ అనేసి అన్నారనమాట. సో ఏది డేంజరస్ చెప్పండి, కష్టాల్లో ఉండడమా లేదా ఈ సిచ్యువేషన్? సుఖాలలో ఉండడం ప్రభుజీ. కష్టాల్లో ఉండడం. రైట్. సో ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే కృష్ణ మనకి చెప్తారు ఏంటంటే, కష్టాల్లో ఉన్నా సరే, సుఖాల్లో ఉన్నా సరే, మనం ఏం చేయాలండి, మనము భక్తి అనేది చెయ్యాలి. సో కృష్ణ మనకి ఒక శ్లోకం ద్వారా చెప్తారు, 5.20లో, 5th చాప్టర్ 20 శ్లోక. ఏమంటారంటే, నా ప్రాహర్షేత్ ప్రియం ప్రాప్య, నోద్విచేత్ ప్రాప్య చ ప్రియం, స్థిర బుద్ధిర్ అసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థిత. సో మనకు బాగా సుఖంగా ఉండే పొజిషన్ వచ్చిందనుకోండి, పొంగిపోకూడదు, బాగా కష్టం వచ్చిందనుకోండి, కృంగిపోకూడదు. సో నిజంగా మనం బుద్ధి చూపించాలి, ఎలా అంటే అసమ్మూఢో, రైట్. మూఢలాగా, మూర్ఖుల్లాగా ఉండకూడదు, ఫూల్స్ లాగా ఉండకూడదు, కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా స్టేబుల్గా ఉండాలి అన్నమాట. అంటే పొంగు కొంగు లేకుండా మనము ఉండాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్థిర బుద్ధితో మనం ముందుకి వెళ్ళగలం. ఎందుకంటే ఈరోజు హ్యాపీ సిచ్యువేషన్ ఉంది అనుకోండి, రైట్, అది కూడా టెంపరీనే. బాగా కష్టం ఉందనుకోండి, అది కూడా టెంపరీనే. సో మొత్తం ప్రపంచమే టెంపరీ, ఈ భౌతిక జగత్తునే టెంపరీ, తాత్కాలికమైనది. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, రైట్. సో దుఃఖాలయం అనే వర్డ్ ఉన్నప్పుడు బాగా బాధేస్తుంది,
బట్ అశాశ్వతం అనే వర్డ్ విన్న తర్వాత హ్యాపీగా ఉండాలి మనం, ఎందుకంటే ఏదన్నా సరే టెంపరీ. ఈ రోజు మనం ఎంత పెద్ద నరకంలో ఉన్నా, ఎంత పెద్ద సుఖంలో ఉన్నా, స్వర్గంలో ఉన్నా టెంపరీనే. రైట్? సో వీ షుడ్ బి హ్యాపీ ఫర్ దాట్. సో ఎవరైతే సుఖంలో ఉండి భక్తి చేయలేకపోతారో, భక్తిలో ముందుకెళ్ళపోతారో, వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి వాళ్ళని వాళ్ళు. ఏంటంటే, హౌ లాంగ్ యూ విల్ బి హ్యాపీ? ఎంతవరకు సుఖంగా ఉండగలవు? ఈరోజు ఏ వ్యక్తి ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నా సరే అది అశాశ్వతం. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఎంత సంపాదన ఉన్నా సరే రేపు పొద్దున ఆ సంపాదన కంటిన్యూ అవ్వచ్చు, కానీ శరీరం సహకరించదు. అంటే తినడానికి కొనడానికి చాలా ఉన్నాయి, కానీ వేసుకోవడానికి అరిగించుకోవడానికి బాడీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. రైట్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? అవర్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లిమిటెడ్ అన్నమాట. సో మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ 7th క్యాంటోలో 7వ స్కందంలో 9వ అధ్యాయంలో చెప్తారు 17వ శ్లోకంలో ఏంటంటే, యస్మాత్ ప్రియ ప్రియ వియోగ సంయోగ జన్మ శోకాగ్నినా సకలయోనిషు దయామానః దుఃఖౌషధం తదపి దుఃఖమతద్ధియాహం భూమాన్ బ్రహ్మామి వదమే తవ దాస్య యోగం. సో యాక్చువల్గా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎలా ఉంటుందంటే, నిజంగా ఎవరైనా హ్యాపీగా ఉన్నారంటే వాళ్ళకు ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. ఏంటంటే, నువ్వు కావాల్సినవన్నీ నీ దగ్గరకు వస్తున్నాయా? నువ్వు ఎవరి నుంచి అయితే విడిపోకూడదని అనుకుంటున్నావో వాళ్ళ నుంచి విడిపోతున్నావా? సో ప్రియ వియోగ, ఎవరైతే మనకి ప్రియమైన వాళ్ళో, ఎవరైతే మనకి కావాలో వాళ్ళు మనకి దొరకరు, వియోగం దూరం అయిపోతున్నారు. అండ్ సంయోగ అప్రియ, అంటే ఎవరైతే మన దగ్గరికి రావాలో, రైట్, వాళ్ళైతే వెళ్ళిపోతున్నారు, కానీ ఎవరైతే వద్దనుకుంటున్నామో వాళ్ళు మాత్రం మనల్ని వదిలిపోతలేరు. అవుతుందా జీవితంలో ఇట్లా? అవుతుంది, అదే అవుతుంది ప్రభు అలాంటిది. రైట్? సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని రోజులు హ్యాపీగా ఉంటాము? ఇజంట్ ఇట్? మనకి కావాల్సిందల్లా దొరుకుతూ ఉంది, మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు మన నుంచి విడిపోవట్లేదు అనుకోండి, సంతోషంగా ఉండవచ్చు కలకాలం. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, మనకి ఎంత ప్రియమైన వ్యక్తి అయినా ఏదో ఒక కారణంగా మన నుంచి దూరం అయిపోతాడు. మనం ఎక్కడున్నారు? ఎంత మనం ఒకటి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని, రక్షించడానికి, సంరక్షించడానికి ట్రై చేసినా అది మన నుంచి దూరం అయిపోవచ్చు. రైట్? సో సుఖాలు కూడా టెంపరీనే. ఒక మనకి శాస్త్రాల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తారంటే, ఒక కప్ప ఉందనుకోండి, అది చిన్న పడల్లో, ఒక చిన్న వాటర్ బాడీలో ఉంటుంది. రైట్? సో అది సుఖంగా ఉంటుంది అక్కడ. కానీ ఎండాకాలం వస్తే ఏమైపోతుంది? ఆ గొంతులో నీళ్లు ఉంటాయా? ఆవిరైపోతాయి ప్రభు అన్ని. ఆవిరైపోతాయి. సో ఇప్పుడు వర్షాకాలం నడుస్తుంది, చలికాలం నడుస్తుంది అనుకోండి, వాటర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కప్పకి ఏమనిపిస్తుంది? హ్యాపీగా ఉంటుంది. కానీ అది అక్కడే ఉండిపోతుంది, అక్కడే హ్యాపీగా ఉండబోతుంది అనే అపోహలో ఉందనుకోండి, ఎండాకాలంలో దానికి రియాలిటీ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఈ రోజు మన దగ్గర ఏ సుఖం ఉన్నా సరే దానితో మనము సుఖపడిపోవాలి, దాంతోనే ఉండిపోతాము అనేసి అనుకోకూడదు, ఎందుకంటే తొందరలోనే అది ఆవిరి అయిపోబోతుంది. రైట్? సో ఇటు కష్టాలున్నా సరే, ఇటు సుఖాలున్నా సరే, వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్, కష్టమైన సుఖమైన అల్టిమేట్ వాల్యుబుల్ థింగ్ ఏంటంటే కృష్ణ మరియు కృష్ణ భక్తి. రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఒకవేళ మీకు ఒక తాతయ్య ఉన్నారు అండ్ ఆయన చనిపోయారు, ఆయన ఆస్తంతా వాళ్ళ మనవళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లలకి పంచబోతున్నారు, అందులో మీకు కూడా ఒక భాగం అనేది రాబోతుంది అనేది ఉందనుకోండి, అండ్ చాలా గొప్ప ఆస్తి అన్నమాట. దాదాపు మీకు ఒక 500 కోట్లు అలా వస్తాయన్నమాట, మీ షేర్ మాత్రమే. ఓకే? సో బాగుంటుందా లేదా అట్లా? మీరు చెబుతేనే చాలా బాగుంది ప్రభు అలా వింటుంటే. రైట్? సో ఒక 500 కోట్లు, బంజారా హిల్స్ లో ఫ్లాట్, జూబ్లీస్ లో ప్లాట్, ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర 5 ఎకరాలు, సో ఇవన్నీ రాబోతున్నాయి అన్నమాట. అయితే కండిషన్ ఏంటంటే, మీరు టైంకి రీచ్ అవ్వాలి అక్కడ. సో మీకు 25వ తేదీ 10 గంటలకల్లా హియరింగ్ అనేది ఉంటుంది, లాయర్ అక్కడ ఉంటారు, మొత్తం వీలునామా చదువుతారు, అప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ ఉండాలి, సైన్ చేయాలి, అప్పుడే మీకు దొరుకుతుంది అనేసి చెప్పారు. ఓకే? సో మీ దగ్గర పెద్దగా డబ్బులు లేవు అండ్ ఆ ఆస్తి వచ్చేస్తే మీ లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది, మీరు ఎక్కడో చాలా దూరంలో ఉన్నారు, దాదాపు ఒక 1000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు, మీ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే? ఈ స్టార్ట్ అయిన జర్నీలో ఏమైందంటే, మీ దగ్గర ఉండే ఒక 500 రూపాయలని ఒక దొంగ కొట్టేశాడు మీ కళ్ళ ముందే. అండ్ ఆ కొట్టేశాడు, అండ్ వాడి వెనకాల మీరు పరిగెత్తుతున్నారు వాడిని పట్టుకోవాలని, ఎందుకంటే నా 500 కాబట్టి. ఓకే? సో పరిగెత్తారు పరిగెత్తారు పరిగెత్తారు, ఫైనల్లీ ఆ దొంగని పట్టుకున్నారు అండ్ 500 తీసుకున్నారు, వాడిని 4 తగిలిచ్చారు, మిమ్మల్ని చూసి ఇంకో 4 వచ్చి వాడిని ఇంకో 4 తగిలిచ్చారు, ఆ మ్యాటర్ అయిపోయింది. కానీ ఈ గ్యాప్లో ఏమైపోయిందంటే, మీరు దాదాపు 100 కిలోమీటర్లు దూరం వచ్చేసారు.
అండ్ ఇక్కడ ఏమైంది, టైం అనేది వేస్ట్ అయింది. అండ్ మీరు 10 గంటలకి 25వ తారీఖు ఏదైతే రీచ్ అవ్వాలో అది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ దాకా అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇట్స్ అ గుడ్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్? Bad. Bad రైట్. situation. ఇంకో సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, నడుస్తూ నడుస్తూ వెళ్తున్నారు, సడన్ గా మీకు ఒక 500 నోట్ కనబడింది. ఓకే, సో ఆ 500 నోట్ని మీరు తీసుకోవాలని అనుకున్నారు, ఇలా వంగారో లేదో గాలికి ఏమైందంటే ఆ నోట్ అనేది ముందుకెళ్ళింది. రైట్. సో మీరు కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అది తీసుకొని వంగేలోపు మళ్ళీ గాలి ఏం చేసింది, మళ్ళీ ఎగిరి ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. సో ఇలా గాలి మీరు వంగినప్పుడు వస్తూనే ఉంది, అది కొంచెం కొంచెం దూరం వెళ్తూనే ఉంది. ఇలా 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 వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ 500 పట్టుకోవడానికి మీరు ఇంకో 100 కిలోమీటర్లు దూరం వెళ్ళిపోయారు. సో ఇక్కడ కూడా ఏమైంది, టైం వేస్ట్ అయింది. Loss. రైట్. Time waste. సో మొదటిది ఏంటి అని అంటే మనకు వచ్చిన కష్టం. సో ఆ కష్టం గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి దాన్ని తీర్చాలని ఎంత బిజీ అయిపోయామంటే, ఇక్కడ 500 కోట్ల లాంటి కృష్ణ ప్రేమ, కృష్ణ భక్తి ఏదైతే ఉందో అది మన కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. కానీ మనం మాత్రం ఈ కష్టాలని చెప్పి ఆ కష్టాల వెనకాల వెళ్ళి వెళ్ళి దాని గురించి బీభత్సంగా ఆలోచించి బాధపడి మదనపడి ఏం చేశాము, టైం వేస్ట్ చేసి దీనికి ఇంకా ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోయాము. ఇంకా రెండోది ఏంటంటే సుఖాలు. రైట్. ఆ సుఖాలు వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది అని అంటే మనకి భగవంతుని అవసరము లేదు అని అనిపిస్తుంది అనమాట. అక్కడ 500 కోట్లు పక్కన పెట్టి 500 దగ్గర ఇరుక్కుంటాం అనమాట. అయితే ఇరుక్కోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే, బాహ్యంగా ఉండే ప్రపంచం, ఈ బయటి ప్రపంచం మొత్తం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా మనకి డిస్కౌంట్లు ఇచ్చి దీనిపైన అది ఫ్రీ అని, ఇది చేస్తే ఫ్రీ, ఇందులో మీరు హ్యాపీగా ఉంటారనేసి బాగా గ్లామరైజ్ చేసి మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే సుఖాలలో ఇరుక్కుపోయేలాగా చేస్తుంది. ఎవరన్నా ఎప్పుడన్నా వచ్చేసి మీకు ఇది ఫ్రీగా దొరుకుతుంది అని అన్నయ్య చెప్పారనుకోండి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో, అప్పుడు మీరేం అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరే ప్రోడక్ట్ అని. ఎవరన్నా వచ్చేసి మీకు ఇది ఫ్రీగా ఇస్తాము అని అన్నారంటే ప్రోడక్ట్ ఎవరు? మనమే మనమే మనమే. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చి మనల్ని కొనేస్తారు. రైట్. సో మన అటాచ్మెంట్, మన చేతన దాంట్లో ఇరుక్కుపోవాలి వాళ్ళు చూపించే ప్రోడక్ట్లో అనేసి యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఇచ్చేసి మనల్ని కొనేస్తున్నారు అనమాట. సో బయట ప్రపంచం వచ్చేసి మనకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా, హోర్డింగ్స్ ద్వారా, ఏదో మోటివేషన్ ద్వారా ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడే ఉండిపోండి, మేమిచ్చే దాంట్లోనే మీరు ఇరుక్కోండి, అక్కడే సంతోషంగా ఉంటారనేసి ట్రాప్లో పెడతారు. అండ్ మనం ఏం చేస్తాము, ఎస్ అదే ఇంపార్టెంట్ అని వెళ్తూ ఉంటాము. ఇటు ఆచార్యులు వచ్చి వైష్ణవులు వచ్చి కృష్ణ భక్తి చెప్తున్నా సరే మనము దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాము. సో హనుమంతుడి కేసులో కూడా కష్టాలు వచ్చాయి. రైట్. వాళ్ళ టీం మొత్తానికి దాహం తీరడానికి నీళ్లు లేవు, తినడానికి ఏం లేవు, చాలా కష్టంగా ఉంది. కానీ ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ ఆ గుహలోకి వెళ్ళారా లేదా? ఎస్, నో? yes రైట్. ఆ వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా తెలీదు, గ్యారంటీ లేదు ఎటువైపు వెళ్తున్నాం, కానీ ఒక హోప్తో వెళ్ళారనమాట. సో మనం కూడా భక్తిలో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి నమ్మకం ఉంటుంది, ఎస్ భక్తి వల్ల నా జీవితం బాగుపడుతుంది అనేసి. కానీ కొన్నిసార్లు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే అసలు కృష్ణ ఉన్నాడా, అసలు నిజంగానే ఈ భక్తి పనికొస్తుందా, నేను చేసేది భక్తేనా, ఈ భక్తి చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని కష్టాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, వీటిని ఎట్లా దాటుకొని వెళ్ళాలని డౌట్గా ఉంటుంది. కానీ ఆ డౌట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే వెనక్కి వెళ్తే ఏమీ లేదు. ఒకవేళ భక్తి కాకుండా మనకి వేరే ఏదో దారిలో సంతోషం రావచ్చు అని అనుకుంటే మనం భక్తిలోకి వచ్చే వాళ్ళమే కాదు. ఏ దారి లేదు కాబట్టి మనము ఒక హోప్ పెట్టుకొని ఒక ఆశతో భక్తిలోకి వచ్చాము. అండ్ భక్తులకి చాలా క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, అందులో ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే ఆశాబద్ధ. అంటే ఎప్పుడు కూడా భక్తుడు హోప్ఫుల్గా ఉంటాడు, ఎప్పుడు ఆ ఆశను వదిలేయడు. కృష్ణ వస్తారు, నన్ను తీసుకెళ్తారు, దీని నుంచి బయట పెడతారు అనేసి నమ్మకంతో ఉంటాడు. ఆ ఆశను ఎప్పుడు వదిలేసుకోడు అనమాట, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే. సో అలాగే హనుమంతుడి టీం ఏం చేసింది, కానీ ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేశారు. సో కష్టకాలంలో కూడా వాళ్ళు సర్వీస్ గురించి ఆలోచించారు. రైట్. ఇంకా ఏం లేదు, తినడానికి తాగడానికి తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అని కాదు. టైం దాటిపోయింది, అక్కడ తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చెప్పడానికి ఏం లేదు అండ్ మన సర్వీస్ కానట్టే ఉంటుంది. సో ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేయాలనేసి ఆ గుహలోకి వెళ్ళారు. అయితే కష్టకాలంని దాటుకుంటూ ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకేశాడు. అయితే ఒకానొక సమయంలో ఏమైంది, కష్టం
తీరిపోయింది. ఒకానొక సమయంలో కష్టం అనేది తీరిపోయింది. వాళ్ళకి మంచిగా తినడానికి తాగడానికి చాలా దొరికింది. సో దొరికిన తర్వాత ఏమైంది? వాళ్ళకి ప్రశాంతంగా ఉండి ఆకలి అనేది తీరింది, దాహం అనేది తీరింది. రైట్. బట్ ఆ ఆకలి దాహం తీరిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ ఆ యోగిని దగ్గర వెళ్ళి ఏం అడిగారంటే, మేము వెళ్ళొచ్చా అని అడిగారు. రైట్. సో ఇక్కడ బానే ఉంది కదా, ఇంకా కాసేపు ఉందాము అనేసి అనుకోలేదు. రైట్. అండ్ రెండోది, ఎప్పుడైతే యోగిని చెప్పిందో యద్గత్వా న నివర్తంతే, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళలేరు అన్నప్పుడు, అరే ఇక్కడ తినడానికి తాగడానికి ఉండడానికి ఎంత మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, సో మనం ఇంకా బయట వెళ్ళే లాభమే ఉంది, ఇంకా వెళ్ళలానే ఇది వెళ్ళే ప్రాసెస్ కూడా లేదు ఇక్కడ, సో ఇక్కడే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది కదా, చలో ఉండిపోదాం అని కూడా అనుకోలేదు. అప్పటికి వాళ్ళు సర్వీస్ గురించే ఆలోచించారు అండ్ రిక్వెస్ట్ చేసి అందులో నుంచి బయటపడడానికే ప్రయత్నించారు. సో జీవితంలో మనం భక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు మాయాదేవి మనకి కష్టాలు ఇచ్చేసి భక్తి నుంచి బయట తీయడానికి ట్రై చేస్తుంది, కానీ కొన్నిసార్లు సుఖాలు ఇచ్చి బయట తీయడానికి ట్రై చేస్తుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రచారం చేస్తున్నాము లేదా ఏదైనా సర్వీస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అంతా బాగానే ఉందనుకోండి, దెన్ సమ్హౌ మనకి ఫోకస్ కృష్ణ మీద కాకుండా మనకి ఏదైతే లాభాలు వస్తున్నాయో దానిపైన పడే అవకాశం ఉంది. జనరల్గా భక్తి చేసేటప్పుడు పూజ, లాభ, ప్రతిష్ట, ఈ మూడు అనేది చాలా ఈజీగా వస్తాయట. అంటే జనాలు మిమ్మల్ని చాలా వర్షిప్ చేస్తారు, చాలా గొప్పవాళ్ళని అనుకుంటారు, మరియు గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు, దక్షిణ ఇస్తారు, మరియు మీకంటూ ఒక పొజిషన్ అనేది ఉంటుంది, ఒక పలుకుబడి అనేది ఉంటుంది. రైట్. సో వీటికి మనం అటాచ్ అయిపోయామనుకోండి, కృష్ణకి డిటాచ్ అయిపోతాం. అంటే ఈవెన్ మనకి సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే లాభాలు ఏవైతే ఉంటాయో అది నిజంగానే కృష్ణ ఇస్తే మనం కృష్ణకి ఇంకా దగ్గర అవుతాము. కానీ అదే మాయాదేవి ఇస్తుంది అనుకోండి, దేనేమైపోతుంది, కృష్ణకి దూరం అవుతాం అనమాట. సో భక్తి చేసేటప్పుడు ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనకు కూడా గొప్పతనం వస్తుంది. రైట్. ఎవరన్నా సీఎంకి రైట్ హ్యాండ్ ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు కూడా ఫేమసే ఉంటారు, బట్ దే జస్ట్ కెనాట్ మెయింటైన్ దాట్ ఫేమస్నెస్ ఇఫ్ దే గెట్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ సీఎం. అంటే సీఎంకి రైట్ హ్యాండ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఫేమస్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి కొంచెం పవర్ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ సీఎంకి దగ్గర ఉన్నంత వరకే. సో నాకు పవర్ వచ్చింది, నాకు పలుకుబడి వచ్చింది, నేను ఫేమస్ అయ్యని పక్కన వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి సీఎంని వదిలేసి, దెన్ అంతా అది ఉండదు. సో సిమిలర్లీ మనకి ఏదన్నా పూజ, లాభ, ప్రతిష్ట వస్తుందంటే బికాజ్ మనం కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నాం కాబట్టి. రైట్. ఎప్పుడైతే కృష్ణ భక్తిలో కాకుండా ఇందులో మనము లీనం అయిపోయాం అనుకోండి, దేనేమైపోతాం, కృష్ణ నుంచి దూరం అయిపోతాం, అండ్ కొన్నాళ్ళకి ఏమైపోతుంది, ఇదంతా పోతుంది. రైట్. సో మాయాదేవి ఏం చేస్తుందంటే కొన్నిసార్లు సుఖాలు ఇచ్చి కూడా ట్రాప్ చేస్తుంది, సర్వీస్ మర్చిపోయేలాగా చేస్తుంది. సో ఇక్కడ హనుమంతుడు వాళ్ళ టీంకి కూడా చాలా సుఖం అనేది వచ్చింది, కానీ అప్పుడు వాళ్ళు సర్వీస్ అనేది మర్చిపోలేదు. రైట్. సో మనకి జీవితంలో కొన్ని కంఫర్ట్స్ అనేది వస్తాయి భక్తి చేసేటప్పుడు. ఈవెన్ ఎవరైతే గురువు ఉంటారో వాళ్ళు కూడా స్వయం ప్రభలాగా ముందు మనకి కంఫర్ట్స్ ఇస్తారు. రైట్. ప్రభుపాద అనేవాళ్ళు అనమాట, గుడికి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ ప్రసాదం దొరకాలి అని చెప్పేవాళ్ళు. రైట్. సో మనం వచ్చింది కేవలం ఆ తినే ప్రసాదం కోసమే కాదు, మనం వచ్చింది కృష్ణని ప్రసన్నుడి చేయడానికి, కృష్ణని ప్రీతి చెందించడానికి వచ్చామనేది మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. జస్ట్ ఎలాగో వచ్చాం కదా, ప్రసాదం దొరికింది కదా అనేసి ప్రసాదం తిని మాత్రమే వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, దెన్ యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనము మిస్ అయిపోతాము. సో గురువు ఏం చేస్తారు, మనకి ముందు కంఫర్ట్ ఇస్తారు, కొంచెం సొలేస్ ఇస్తారు. అంటే మేబీ భక్తిలో ఇనీషియల్గా వచ్చినప్పుడు మనకు కొంచెం ఫెసిలిటీస్, కొంచెం ప్రశాంతత దొరకవచ్చు, కానీ సర్వీస్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ప్రశాంతత పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. బట్ యాక్చువల్గా మనం వచ్చింది కేవలం ప్రశాంతత కోసం కాదు, మనం వచ్చింది కృష్ణ కోసం అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ప్రశాంతత ఉన్నా లేకపోయినా మనం సర్వీస్లో కంటిన్యూ అవుతాం. సో ఇక్కడ హనుమంతుడికి తెలుసు మనం సర్వీస్ కోసం వచ్చాము, బై ద వే ఈ సర్వీస్ చేసే దారిలో కొన్నిసార్లు సుఖం వచ్చింది, కొన్నిసార్లు కష్టం వచ్చింది, బట్ అల్టిమేట్గా మనం చేయాల్సింది సర్వీస్. సో ఎప్పుడైతే ఆ తాతయ్య నుంచి వచ్చే 500 కోట్ల ఆస్తి ఉందో, ఆ ఆస్తిని చేజించుకునే ప్రయత్నంలో కొన్నిసార్లు 500 పోవచ్చు, కొన్నిసార్లు 500 రావచ్చు. వస్తే రాని, కానీ దాని వెనకాల వెళ్తూ నేను టైం వేస్ట్ చేయను, పోతే పోని, దాని వెనకాల వెళ్తూ నేను టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. సో జీవితంలో మనం భక్తిని తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని కష్టాలు వస్తాయి, కొన్ని సుఖాలు వస్తాయి. కష్టాలు వచ్చాయని కృంగిపోయి అందులోనే వెళ్ళిపోయి, ఇప్పుడు కొందరికి ఫోన్ చేస్తాను, చాలా రోజుల తర్వాత మెసేజ్ చేస్తారు, ఫోన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి అడుగుతాను, ఈ క్లాసెస్ వింటున్నారు, ఈ మధ్య భక్తి చేస్తున్నారా అంటే, బాగా ఈ మధ్య గ్యాప్ వచ్చేసిందండి, కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్తారనమాట. అంటే ఏమైంది, కష్టాలు వచ్చేసాయి, భగవంతుడి నుంచి దూరం అయిపోయారు.
కొందరు ఏంటంటే యాక్చువల్గా కొత్త జాబ్ వచ్చింది, మ్యారేజ్ అయింది, అండ్ మాకు పిల్లాడు పుట్టాడు కాబట్టి కొంచెం అందులో బిజీ అయిపోయాను అనేసి అంటారు. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? కష్టం వల్ల దూరం అయ్యారా, సుఖం వల్ల దూరం అయ్యారా? సుఖం వల్ల. రైట్. అటు జాబ్ పోయిందని ఒకడు భక్తి చేయట్లేదు, ఇటు ప్రమోషన్ వచ్చిందని ఒకడు భక్తి చేయట్లేదు. రెండు ట్రాపే కదా. ఏం జరిగినా సరే భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలి. హనుమంతుడి కేసులో చూడండి, కష్టం ఉందనేసి అడుగు ముందు ముందుకు వెళ్తూ వేసుకుంటూ వెళ్ళాడు, అక్కడ సుఖం వచ్చింది, కానీ సుఖం వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోయారా? ఆగిపోలేదు. అయితే ఆగిపోకుండా రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ స్వయం ప్రభని అడిగారు బయటకు తీయమంటే, తను బయటకు తీసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడెళ్ళారు తెలుసా? వాళ్ళు వెళ్ళవలసిన చోటుకి ఇంకా దగ్గరగా వెళ్ళారు. సో ఎప్పుడైతే మనం కష్టాల నుంచి సుఖాల నుంచి బయట పడతామో కృష్ణ కోసం, అప్పుడు కృష్ణకి దగ్గరగా వెళ్తాం అన్నమాట. అండ్ ఈ స్వయం ప్రభ ఎవరు అంటే మన స్పిరిచువల్ గైడ్ ఆర్ స్పిరిచువల్ టీచర్ ఆర్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. ఆయన ఏం చేస్తారు? ఎప్పుడు కూడా మనం సుఖం నుంచి అటాచ్ అయిపోయి అక్కడే ఉండిపోవాలి అనుకోకుండా, కష్టానికి అటాచ్ అయ్యి అక్కడే కృంగిపోకుండా ఉండాలని అనుకున్నప్పుడు, ఆ గురువుని అప్రోచ్ అయినప్పుడు గురువు ఏం చేస్తారంటే ఆ రెండిటి నుంచి బయట తీసి మనకి కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళేలాగా చేస్తారనమాట. అయితే కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది, అరే ఎంత సుఖాన్ని వదిలేసి వెళ్తున్నానంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా, మళ్ళీ కష్టం వస్తే ఎలా, దానికంటే ఈ సిచ్యువేషన్ బెటరే కదా అనేసి అనుకోవచ్చు. సో కొన్నిసార్లు మనం భక్తిలో కొన్ని ఇచ్చుకోవాలి. రైట్. మన టైం, మన మనీ, మన చేతన ఇచ్చుకోవాలి. రైట్. కొన్నిసార్లు మన కంఫర్ట్స్ కూడా ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. రైట్. ఎప్పుడైతే మేము ఉప్పుగూడలో నేను, గంగాధర్ ప్రభు, గంగాపాలక్ ప్రభు అండ్ గోవర్ధన్ గిరివర్దాస్ ప్రభు కలిసి పనిచేసే వాళ్ళము, అక్కడ కొంచెం కంఫర్టబుల్గానే ఉండింది. అండ్ అందులో కూడా నేను కంఫర్ట్ గురించి ఎక్కువ చూసాను అనమాట. క్లాస్ అనేది మనం ఈవినింగ్ పెడదామా, ఎందుకంటే ఎండలు ఎక్కువైతున్నాయి, ఎక్కువ వాళ్ళు కూడా అవ్వచ్చు, మనకు కూడా కష్టమవుతుంది కదా అనేసి చెప్పాను అనమాట. రైట్. ఆ చెప్పిన 2 వారాలకు ఏమైందంటే వరదకృష్ణ ప్రభు నాకు ఒక కొత్త ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. ఏంటంటే షాద్ నగర్కి వెళ్ళాలి అనేసి. రైట్. అది కూడా ఎప్పుడు? మార్నింగే. అది కూడా ఎలా? బస్లో. సో మీరు చెప్పండి, ఉప్పు కూడా దగ్గర అవుతుందా మా ఇంటికి, షాద్ నగర్ దగ్గర అవుతుందా? ఉప్పు కూడా ప్రభుజీ. రైట్. అండ్ షాద్ నగర్కి బస్సులో ఎండలో వెళ్తే అబ్బా ఎంత సమ్మగా ఉంటుందంటే సమ్మర్ ఫీల్ అయిపోతాం అక్కడ. రైట్. సో April 23కి ఫస్ట్ విజిట్ అన్నమాట. అక్షయ తృతీయ రోజు నుంచి ఎవ్రీ వీక్ క్లాసెస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో పీక్ ఎండలో ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. సో నేను కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉండే, ఓకే, ఇంటి నుంచి జస్ట్ 11 కిలోమీటర్స్ 20-25 మినిట్స్లో రీచ్ అవ్వచ్చు. ఎవ్రీ సండే అక్కడ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ నేనే అన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ గంగాధర్ ప్రభు ఉంటారు, గోవర్ధన్ ప్రభు ఉంటారు, అన్ని చూసుకుంటాను. నేను వచ్చేసి జస్ట్ అలా ఉండి ఒక క్లాస్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది. అంతకంటే ఎక్కువగా ఏం చేయను, ఎందుకంటే నాకు వంట రాదు, పెద్దగా వేరే సర్వీసెస్ కూడా ఏం లేవు. రైట్. సో ఐ వాజ్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. బట్ కృష్ణ త్రూ గురు సెంట్ మీ సమ్వేర్ విచ్ ఇస్ అన్కంఫర్టబుల్. బట్ అప్పుడు నేను ఒకవేళ నో అని చెప్పుంటే నేను ముందుకు వెళ్ళేవాడిని కాదు. రైట్. ఎందుకు అంటే బికాస్ అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే గురు ఆజ్ఞని మనము జవదాటకుండా దాన్ని పరిపాలించడం. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో గురూస్ వర్డ్ అనమాట. సో భక్తిలోకి వచ్చింది మనం కంఫర్ట్స్ కోసం కాదు, గురుని కృష్ణని ఫాలో అవడం కోసం. సో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? భక్తిలో మనము ముందుకు వెళ్తాం అనమాట. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మనము ఆ కంఫర్ట్స్లో ఉండిపోతామో, రైట్, సో అప్పుడు మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళము. అండ్ ఆ కంఫర్ట్స్ ఏం చేస్తాయి? కొన్ని రోజులు అక్కడే పెడతాయి, దాని తర్వాత వెనక్కి తీసుకెళ్తాయి. సో హనుమంతుడికి ఆ మొత్తం టీంకి కష్టాలు వచ్చాయి, దాంతోపాటు సుఖాలు కూడా వచ్చాయి, కానీ ఎవ్వరు కూడా ఆగిపోవాలని అనుకోలేదు. రైట్. సో సుఖం వచ్చింది, భగవంతుని కృప అనుకున్నారు. కష్టం వచ్చింది, అది కూడా భగవంతుని కృప. సో సర్వీస్లో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫేర్. కష్టం వచ్చినా సరే, సుఖం వచ్చినా సరే, రెండు కూడా మంచివే అనుకొని భక్తిలో ముందుకెళ్తూ ఉండాలి. లేదు అని ఎక్కడ ఆగిపోయినా సరే మనము అక్కడే ఉండిపోతాం, అటు నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. సో రామాయణంలో మనకి చాలా కష్టాల గురించి మనం వింటాము. రైట్. కానీ మధ్య మధ్యలో కొన్ని సుఖాల గురించి కూడా వింటాం. బట్ అల్టిమేట్ థీమ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఫోకస్ అనేది సర్వీస్ పైననే ఉంటుంది, కానీ దాని నుంచి డీవియేట్ అనేది అవ్వదు అనమాట. సో మనం భక్తిలోకి వచ్చాక మనకి అత్యంత విలువైనది ఏంటి అంటే కృష్ణనే అని మనం తెలుసుకోవాలి. అయితే కృష్ణ తప్ప వేరేవి ఏవి విలువైనది కాదా అంటే ఎస్, విలువైనవే, కానీ కృష్ణ కంటే ఎక్కువ విలువైనది కాదు. రైట్. రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఏంటంటే, ఒకవైపు ఏంటంటే కృష్ణ మాత్రమే బెస్ట్, మిగతా అన్ని వేస్ట్ అనుకొని వేరే ఎవరిని పట్టించుకోకుండా ఉండడం.
ఫ్యామిలీని పట్టించుకోవద్దు, జాబ్ని పట్టించుకోవద్దు, దేన్ని పట్టించుకోకుండా దేనికి విలువ ఇవ్వకుండా ఉండడం. రెండో ఎక్స్ట్రీమ్ ఏంటంటే నా జాబ్ నా ఫ్యామిలీ తప్ప ఇంకేది ఇంపార్టెంట్ కాదని కృష్ణుని కూడా వదిలేయడం. సో వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు దీస్ టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్, వీఆర్ ఇన్ టు ది బ్యాలెన్స్. ఏంటంటే కృష్ణ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ నథింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ కృష్ణ. సో నా ఫ్యామిలీని కూడా చూసుకుంటాను, నా జాబ్ని కూడా చూసుకుంటాను, బిజినెస్ని కూడా చూసుకుంటాను, బట్ నా ఫోకస్ ఏంటి అంటే కృష్ణని సర్వీస్ చేయడానికే ఇవన్నీ యూజ్ అవ్వాలి. రైట్. సో నా పిల్లల్ని కృష్ణ భక్తుల్లాగా తయారు చేయాలి, నా జాబ్ని బిజినెస్ని కృష్ణ సర్వీస్లో ఎలా పెట్టాలో నేను ఆలోచించాలి, నాకుండే స్కిల్స్ టాలెంట్స్ని నేను ఎట్లా కృష్ణ భక్తిలో పెట్టాలి అనేది ఆలోచించాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ కృష్ణ సర్వీస్. సో సర్వీస్ అనేది ఫోకస్ అనేది ఉండాలి. సో కష్టకాలంలో కూడా మనం ఏం ఆలోచించాలి, ఇప్పుడు నేను ఎలా సర్వీస్ చేయగలను, సుఖంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నేను ఎలా సర్వీస్ చేయగలను, ఇది మాత్రమే మనము ఆలోచించామనుకోండి, భక్తిలో మనం ఎప్పుడు కూడా ముందుకి వెళ్ళగలం. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాద్ని అడిగారు, మనం కృష్ణకి ఎట్లా ప్రే చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రేయర్ అంటే చాలాసార్లు చెప్పాను. శ్రీల ప్రభుపాద్ సేస్, ఆస్క్ కృష్ణ దట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ టు సర్వ్ యూ. ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా సరే మనం చేయాల్సిన ప్రేయర్ ఏంటంటే, కృష్ణ నీకు సర్వీస్ చేసే శక్తిని నాకు ఇవ్వు. రైట్. సో సుఖంగా ఉన్నప్పుడు మనకి శక్తి ఉండదు సర్వీస్ చేయడానికి, ఎందుకంటే భోగ ఐశ్వర్యంలో బిజీ ఉంటాము. కష్టంగా ఉండేటప్పుడు బాగా బాడీ పెయిన్స్, మానసికంగా సైకలాజికల్ పెయిన్, దీనివల్ల భక్తి చేయలేము. సో రెండిట్లో స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో మనం అడగాల్సింది ఏంటంటే ఆ స్ట్రెంగ్త్ని అడగాలన్నమాట. బికాస్ మన దగ్గర ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉందో, మన ఫ్యామిలీ అనుకోండి, జాబ్ అనుకోండి, మన పిల్లలు అనుకోండి, ఏదన్నా అనుకోండి, అది మేబీ మనకి ఆశ్రయం అనేది ఇవ్వచ్చు కష్టకాలంలో కొన్నిసార్లు, కానీ అన్నిసార్లు ఇవ్వదు. సో అన్ని వేళలా అన్నిసార్లు మనకు ఆశ్రయం ఇచ్చేది, షెల్టర్ ఇచ్చేది కృష్ణ మాత్రమే. ఇది మనకి గుర్తుందనుకోండి, దెన్ సుఖం వచ్చినా మనం అటాచ్ అవ్వము, కష్టం వచ్చినా అటాచ్ అవ్వము. అప్పుడు మనము ఆ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, శుద్ధ భక్తి వైపు నిరంతరాయంగా వెళ్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో భక్తిలో ట్రబుల్స్ కూడా అంతరాయాలే, ప్లెజర్స్ కూడా అంతరాయాలే. సో ఈ కష్టాలు దుఃఖాలని అధిగమించి మనం భక్తిలో ముందుకెలా వెళ్ళాలి అని నేర్చుకోవాలనేసి హనుమంతుడు మనకి చూపిస్తారు. రైట్. సో హీఈస్ పవర్ఫుల్, కానీ దాంతోపాటు ఆయన పవర్ ఏంటి అంటే హీఈస్ ద డివోటీ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇది నా శక్తి, ఇది నేను అని అనుకోరు. ఏంటంటే రాముని సేవలో ఉన్నాను కాబట్టే ఇదంతా సాధ్యమని అనుకుంటారనమాట. సో సిమిలర్లీ మనకు కూడా భగవంతుడు ఏదైతే టాలెంట్స్, స్కిల్స్, శక్తులు ఇస్తారో అవన్నీ కూడా మనం ఏమనుకోవాలంటే నేను సర్వీస్ చేస్తున్నాను కాబట్టే ఇవన్నీ ఉపయోగపడుతున్నాయి, లేదు అంటే వీటికి అర్థం లేదు అండ్ ఇవి నావి కూడా కాదు అనేసి భావనతో ఉండాలన్నమాట. సో ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి కాబట్టి మనం హనుమంతుడికి ఏం ప్రే చేయాలంటే, ఎలాగైతే కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా మీరు సర్వీస్ పైననే ఫోకస్ చేశారు, ఆ రామ దూతలాగే ఉన్నారు, కానీ ఎప్పుడు కూడా మీరే స్వామి అనుకొని మీరే ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకోలేదు కదా. సో సిమిలర్లీ కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా సరే నేను కృష్ణ భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలి, కృష్ణనే నా స్వామి అవ్వాలి. రైట్. సో యథా తథా వా విదధాతు లంపటో మత్ ప్రాణనాథస్తు స ఏవ పరః. సో ఎవరు కూడా వేరే వాళ్ళు నా స్వామి అవ్వలేరు. ఈరోజు నాకు కష్టం వచ్చింది, కృష్ణ నన్ను చూడట్లేదు అనేసి వేరే స్వామిని వెతుక్కోవడానికి పోవద్దు. లేదో ఈరోజు సుఖం వచ్చేసింది, ఇంకా కృష్ణ అవసరం లేదనేసి వదిలి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఏది ఏమైనా సరే కృష్ణ ఈజ్ మై హార్ట్ అండ్ సోల్, మై లైఫ్ అండ్ సోల్ అని ఆ మూడు నాలో డెవలప్ అయ్యి, నేను వాళ్ళ ప్రతినిధి ఎవరైతే ఉన్నారో, శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణ ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో, గురు అండ్ హయ్యర్ వైష్ణవస్, వాళ్ళ సేవలో నేను ఉండాలి. రైట్. సంతోషం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా, కష్టం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా ఫోకస్ మొత్తం సర్వీస్ పైన పెట్టి ముందుకెళ్ళేలాగా నాకు శక్తిని, బుద్ధిని ఇవ్వండి, మరియు అలాగే మృదు భాషని చెయ్యండి అని కూడా మనము హనుమంతుడిని అడగొచ్చు. రైట్. సో చాలాసార్లు మనం అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చి ఏదో ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేసి ప్రశాంతతని క్రియేట్ చేయలేము, ఎందుకంటే మన దగ్గర అంత ఉండదు కాబట్టి, వీఆర్ ఆల్ లిమిటెడ్ బీయింగ్స్. కానీ అట్లీస్ట్ మనం మంచిగా మాట్లాడి మృదు భాష అయి వేరే వాళ్ళకి ప్రశాంతత ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయొచ్చు మనం. రైట్. అవర్ స్పీచ్ కెన్ మేక్ సమ్వన్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, అండ్ దట్ ఈస్ ద మినిమం థింగ్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ. అందరూ ఆస్తులు ఎక్కువ ఉండవు, అందరికీ బాగా పలుకుబడి ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు, కానీ అందరికీ మాట్లాడడం వచ్చు కదా. రైట్. సో ఆ స్పీచ్ని ఒక కంఫర్టింగ్ స్పీచ్ లాగా మార్చే అవకాశం అయితే అందరి దగ్గర ఉందన్నమాట.
రైట్. సో హనుమంతుడిని మనం ఏం కోరుకోవచ్చు, అలా నేను కూడా మృదు భాషను అవ్వాలి, అలా వాక్చాతుర్యం నాకు ఇవ్వాలి, ఆ నైపుణ్యం ఇవ్వండి, ఆ ప్యూరిటీ ఇవ్వండి, ఆ సర్వీస్ మీద ఫోకస్ ఇవ్వండి అనేసి మనం ప్రే అనేది చేయొచ్చు. ఓకే. సో महाबली हनुमान की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।